تو یہ ہمارا آخری لیکچر ہے، ہمارا آخری لیکچر ہے اس بار کا. ابھی آواز کلیئر ہے نا؟ شروع کریں. جی نائرہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کلیئر ہے. ہاں تو یہ ہمارا کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ جو عاصر عباسی کی ٹکڑی ہوتی ہے اس کے متعلق گفتگو کی تھی. وہ تھے ہمارے ابو تمام، بحتری اور اسی طریقے سے متنبی. کون تھے؟ ابو تمام، بحتری اور متنبی. ان کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی. اور شاید آج 2 ہی بندے ہیں تو کچھ اور بھی چیزیں میں موٹی موٹی چیزیں پھر سے ریوائز کرانے کی کوشش کروں گا پورے پیپر 2 کی، پورے یونٹ 1 کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بات کر رہا تھا، اس کو ٹائم اس لیے زیادہ لگ گیا کیونکہ ایک دن تو ہمارا وہ خراب ہو گیا، ایک دن نیٹ ورک والا خراب ہو گیا، پھر ہم نے بیچ میں شاید ایک شنیوار ایک سیٹرڈے آ گیا، 2 سنڈے آ گئے، تو اس وجہ سے وہ دن چلے گئے. 3 دن تقریباً، مطلب 11 10 12 دن کلاسز لی ہیں ہماری، تو اس میں ہو گیا انشاءاللہ. باقی اگلا جو پلان ہے، شاید میں نے پلاننگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، نہیں کی تو میں کر دوں گا کہ یونٹ 2 کو کتنے دن میں ختم کر دیں گے. یونٹ 2 کو 7 دن میں تقریباً 6-7 دن میں، پھر یونٹ 3 4 ان کو 6-7 دن میں، یونٹ 5 کو 10 دن میں، یونٹ 6 کو 3-4 دن میں، یونٹ 7 کو 15 دن لگیں گے. لیکن اس کو زیادہ اس میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی ہمیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یونٹ 8 کو 3-4 دن میں، یونٹ 9 کو 7 دن میں، اور یونٹ 10 کو 3-4 دن میں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ اس کو، اور پورا 3 مہینے میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہمارا کور ہو جائے گا. تو آج پڑھیں گے، یہ آخری لیکچر ہے یونٹ 1 پہ. کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ ابن الرومی کے بارے میں. ٹھیک ہے. ابن الرومی کے بارے میں اگر موٹی موٹی بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں، اور شروعات میں موٹی بات کیوں بتائی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ رہے کہ یہ بندے کی یہ خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ موسٹ پروبیبلی کوشچن وہیں سے آتا ہے. جو ایک بندے کی خصوصیت ہے نا، کوالٹی ہے جو اس بندے کی اصل کوالٹی، کوشچن وہیں سے آتا ہے. اور وہیں سے کوشچن آنے کے بعد پھر ہم غلطی کر دیتے ہیں، ہم غلطی بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ کا بتاتا ہوں شروع میں کہ کیا کیا ہماری موٹی موٹی چیزیں. تو ابن الرومی کے بارے میں سب سے موٹی چیز یہ ہے کہ یہ تو آپ کا رومی الاصل ہے. سب سے پہلی بات تو کیا ہے؟ رومی الاصل ہیں، یعنی رومی ہے ابن الرومی. ٹھیک ہے. تو رومی الاصل ہے یعنی ان کی اصل رومی ہے. جیسے رومی کیا ہوتا ہے؟ یا عربی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی فارسی ہے، تو اس طریقے سے کچھ ہوتی ہیں. چنانچہ ان کے باپ جو ہیں، ان کے باپ رومی ہیں اور ان کی ماں فارسیاں ہیں. من ابن رومی و ام فارسیت. ایک چیز یہ ہو گئی ان کے بارے میں. اور اسی طریقے سے ایک چیز ان کے بارے میں یہ ہو گئی کہ یہ بدشگونی لیا کرتے تھے. کیا لیا کرتے تھے؟ یہ آپ کے بدشگونی لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بدشگونی لیا کرتے تھے، مطلب اس کو ہم کہیں گے کہ پیسمسٹک تھے. ٹھیک ہے. پیسمسٹک تھے، بدشگونی لینے والے تھے. تیرا جس کو بولتے ہیں، تیرا بدشگونی لینے والے تھے. ایک موٹی چیز یہ ہے، وہاں سے بھی سوال بہت بار بن چکے ہیں. اسی طریقے سے ان کی شاعری کی خصوصیات میں اگر باتیں بتاؤں تو یہ بھائی صاحب 2 چیزوں میں مشہور ہیں. ایک ہجا میں مشہور ہیں اور دوسرا آپ کا وصف میں مشہور ہے. ٹھیک ہے. ایک ہجا میں مشہور ہے اور دوسرا آپ کا وصف میں مشہور ہے. کس میں؟ وصف میں مشہور ہے. وصف میں ابھی ہم بہتری کو پڑھ کے آئے ہیں جو وصف میں مشہور ہیں. اسی طریقے سے ابن الرومی بھی مشہور ہیں، اور ان کی وصف کے تعلق سے سوال بھی بن چکا ہے. اس لیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. ان کے وصف کے تعلق سے آپ کا سوال بھی بن چکا ہے کہ یہ کس میں مشہور ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا. موٹی بات میں نے بتا دی ہے، 3 موٹی بات بتائی ہیں کہ رومی الاصل ہیں، اسی طریقے سے بدشگونی لینے والے تھے، اسی طریقے سے جو ہے یہ آپ کے 2 چیزوں مشہور ہیں، ہجا میں اور وصف میں. تو شاعر من شعراء القرن الثالث ہجری، 3 صدی ہجری کے شاعر ہیں. کیوں شاعر ہیں 3 صدی ہجری کے؟ کیونکہ 221 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 283 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 221 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 283 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ بحتری کے بارے میں جن سے پہلے ہم نے پڑھا ان کا ہے 206 سے 284، 206 سے 284. اس کو اچھے سے یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. میں نے ایک بات بتائی تھی کہ آپ جو ہے الگ الگ زمانے بانٹ کے الگ الگ یاد کریں گے تو کافی اچھے سے یاد ہو جائے گا. جیسے جاہلی والوں کے الگ سے یاد کریں، شالوک والوں کے الگ سے یاد کریں، مخضرم والوں کی الگ لکھ کے یاد کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے کافی مطلب کم لگتا ہے اور ہمیں یاد ہو جاتی ہے 2-3 بار 4 بار پڑھنے سے. ہر یونٹ میں یہی کام کرنا آپ، تو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ملا کے کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ لگے گا. وہ ایک مائنڈ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا اتنے یاد کرنا ہے، 15 یاد کرنا ہے، 100 یاد کرنا ہے، 16 یاد کرنا ہے، 18 یاد کرنا ہے. آپ 4 لکھیں، 5 لکھیں تو وہ جلدی سے ہمارا ذہن قبول کر لیتا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ابو الحسن علی بن عباس. تو ابن الرومی
इब्न रूमी, तो रूमी तो मतलब क्या कह सकते हैं कि रूमी के बेटे हैं, इनके बाप की तरफ निस्बत है। तो अबुल हसन इनकी कुनियत है, अली बिन अब्बास इनका नाम है। इतना नाम याद करेंगे, अली बिन अब्बास बिन जुरैज, और इनका नाम से सवाल बन चुका है ऑलरेडी, पीवाईक्यूज में इनके नाम से सवाल बन चुका है कि ये कौन है, अली बिन अब्बास बिन जुरैज, या जुरैज का मतलब दादा में से जॉर्जिस भी कह सकते हैं, जॉर्जिस भी कह सकते हैं, ठीक है, जॉर्जिस भी कह सकते हैं। अल मारूफ बे इब्न रूमी, मारूफ किससे हैं, इब्न रूमी से मारूफ हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे अरबी वाले हैं कौन, इब्न रूमी। एक आते हैं फिलोसफर, पता नहीं किस जमाने के, मैंने उनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी किताबें पढ़ने का मन करता है। एक आते हैं रूमी, रूमी शायद में भी ये फारसी के हों, फिलोसफर वगैरह काफी इनके, यहाँ तक कि अंग्रेज लोग भी कोट करते हैं इनकी फिलोसफर वगैरह को, हिकमत की बातों को। तो इब्न रूमी अलग हैं, रूमी अलग हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों को कंफ्यूज होते और कंफ्यूजन मतलब दोनों में तफरीक नहीं समझते हुए देखा है, ठीक है। तो तीसरी सदी के शायर हैं, हालांकि तीसरी सदी का क्या करने की जरूरत है, हमें पता है 221 का मतलब तीसरी सदी होती है, ठीक है। वुलिदा बिल हकीकत फी बगदाद, तो इनके बारे में एक बात और भी आती है कि ये वो हैं जो बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में ही वफात हुई, बगदाद में पैदा हुए और बगदाद में ही वफात हुई। हमने बगदाद में पैदा हुए बगदाद में वफात हुई का मैंने बताया था किसी के बारे में, खुदाम इब्न जाफर शायद वो हैं, बगदाद में पैदा हुए और बगदाद में वफात हुई। इसी तरीके से हमारे इब्न रीमी भाई भी हैं जो बगदाद में पैदा हुए और बगदाद में ही वफात हुई। और मैंने आपको बताया है कि जहन में घुमा लेना कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सिमिलर जगह पे पैदा हुए, सिमिलर जगह पे वफात हुई। आपके जो हैं नजद वाले भी कुछ हैं, जैसे अंतरा बिन शद्दाद हैं, इसी तरीके से ज़ुहैर बिन सलमा नजद में पैदा हुए, नजद में उनकी वफात हुई। यमामा में, यमामा भी नजद में ही है, तो यमामा में जरीर पैदा हुए यमामा में और वहीं पर उनकी वफात हुई। कुछ लोग बसरा में पैदा हुए, बसरा में ही उनकी वफात हुई, जैसे अबुल कासिम अलामदी वगैरह हैं। इसी तरीके से हमने फरसदक को पढ़ा, इसी तरीके से चाहिस को पढ़ा। तो ऐसी चीजें मतलब आपने अपने जहन में रख लेना होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा जहन घुमा लेना होता है, थोड़ा जहन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छा भी रहेगा, ठीक है। जहन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छा भी रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखें काना इब्न रूमी, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें। कुछ लोगों के बारे में है कि वो गुलाम थे, कुछ लोगों के बारे में है कि वो गुलाम थे। किसके गुलाम थे, जैसे बशार इब्न बुर्द के बारे में, उनके बारे में तो नहीं, लेकिन आए कि उनके बाप गुलाम थे किसी के, ठीक है, इनके बाप किसी के गुलाम थे। इसी तरीके से गुलाम ही की बात करूं तो आपका यूनिट 4 है, वो यूनिट 4 में नक्द वाले जो यूनिट है उसमें आता है इब्न सल्लाम के बारे में। किसके बारे में, इब्न सल्लाम के बारे में, कि हुआ काना मौला कुदामा इब्न मदऊन, वो कुदामा इब्न मदऊन या मदऊन के, मदऊन सही है, मदऊन तो गलत माना हो जाएगा, मदऊन के, ठीक है, कुदामा इब्न मदऊन के गुलाम थे। तो ऐसा ही मतलब हर चीज में घुमा लिया करें अपने जहन को, पूरे सिलेबस में। हालांकि अभी तो आपके जहन में पूरे सिलेबस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई विल से कि आप घुमा लिया करें अपने जहन को, इससे काफी अच्छा हो जाएगा। रिवीजन का एक तरीका है, रिवीजन का एक तरीका है, ये अच्छा रिवीजन का एक तरीका है। तो हमारे इब्न रूमी भाई जो हैं ये भी मौला अब्दुल्लाह इब्न ईसा, ये अब्दुल्लाह इब्न ईसा के गुलाम थे। किसके गुलाम थे, अब्दुल्लाह इब्न ईसा। तो फिर कभी कभी ये भी याद करना होता है, शायद इस तरीके का क्वेश्चन बन चुका है कि कौन गुलाम तो था, लेकिन था किसका, गुलाम तो था लेकिन सवाल क्या आया, किसका गुलाम था। उस तरीके से भी सवाल बन चुके हैं। ला युशक आएगा, क्या आएगा, ठीक है, ला युशक अन्नहु रूमीउल अस्ल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो रूमीउल अस्ल हैं। और मैंने बताया यहाँ पर बना के मिन अबिन रूमीयिन व उम्मिन फारसियतिन, व उम्मिन फारसियतिन, मिन अबिन रूमीयिन व उम्मिन फारसियतिन, इससे अबिन रूमीयतिन, इनके बाप रूमी हैं और उम्मा फारसिया हैं। इस तरीके के सवाल तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे बनते रहे हैं बहुत सारे लोगों के बारे में, वो आप याद करेंगे इंशाल्लाह। और भी लोग आएंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ हैं मिन अबिन उम्मी, मिन अबिन मिस्रियन व उम्मिन तुर्कियतिन, इस तरह के 3 लोग हैं जो मिन अबिन मिस्रियन व उम्मिन तुर्कियतिन, हाफिज इब्राहिम, तौफीक अल हकीम, इसी तरीके से शायद लुत्फी मनफलूती, ठीक है। तो इस तरीके से एक और भी हैं, तो वो हम देखते रहते हैं कि मिन अबिन मिस्रियन व उम्मिन तुर्कियतिन, और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिन अबिन रूमियन व उम्मिन फारसियतिन, ठीक है। जबकि बशार इब्न बुर्द किससे थे, मिन अबिन फारसियन, वो अपने फारसी बाप से थे क्योंकि फारसी असल थे। जबकि इनकी बात रही इनकी माँ की, कानत उम्मुहु मिन अस्लिन फारसियतिन, इनकी माँ जो है वो फारसी थी, तो से क्या हुआ, फारसिया थी, इनके बाप रूमी थे और ये फारसी थी। वही इनकी माँ की खुसूसियत देखें, कभी कभी तो किसी की माँ के बारे में बयान होता है ना, हर जगह हर किसी की माँ के बारे में बयान नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी माँ के बारे में बयान होता है हमारे मतलब सिलेबस में। तो अगर उनकी माँ के बारे में बयान है तो हमें अपने जहन में रख लेना चाहिए, क्योंकि मे भी जब एग्जामिनर पढ़ेगा इनकी जिंदगी को तो वो भी यहाँ पे उसकी नजर पड़ेगी और वो भी सवाल बन सकता है। वही इमरातुन तक़ियतुन सालिहतुन रहीमतुन, ठीक है, ये एक मुत्तकी, परहेजगार, नेक और इसी तरीके से शफीक
शफीक औरत थी, कमा हुआ वादिहुन मिन रसाइहा लहू, और ये किस चीज से वादे है, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ का मरसिया कहा है, अपनी माँ का मरसिया कहा है इब्न रूमी ने। चुनांचे मरसिये में क्या होता है, एक इंसान मरने वाले के फजाइल को बयान करता है, उसकी खूबियों को और उसके खसाइस को, उसके मनाकिब को बयान करता है, उसके शमाइल को बयान करता है। चुनांचे इन्होंने जब मरसिया कहा होगा तो अपनी अम्मी की तारीफें की होंगी, उससे पता चलता है कि इनकी माँ ऐसी नेक थी। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। फिर उसके बाद शाइरुन कबीरुन मिनल असर अब्बासी, असर अब्बासी के बड़े शायर, बशार मुतनब्बी के तबके से हैं। शहीदत हयातुहु अल कसीर मिनल मआसी वल्लती तरकत आसारहा अला क़साइदिही। अब इसको मैं समझाना चाहूंगा। हमने देखा कि इब्न रूमी, और मैं समझाता हूं जब भी कभी पीवाईक्यूज वगैरह में क्वेश्चन आता है कि इब्न रूमी जो है ये बदशगुनी लेने वाले क्यों थे, ठीक है, ये पेसिमिस्टिक क्यों बन गए थे। इसकी वजह ये थी क्योंकि इनकी जिंदगी में इस तरीके के हालात पेश आए थे, इस तरीके की चीजें या इस तरीके की ट्रेजेडीज या इस तरीके की परेशानियां, मुसीबतें इन्होंने देखी थी अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से ये जो है ये आपका बदशगुनी लेने वाले हो गए थे, पेसिमिस्टिक हो गए थे। ठीक है, इसके लिए कोई और लफ्ज बताएं, बदशगुनी के अलावा उर्दू का या हिंदी का कोई और लफ्ज क्या है पेसिमिस्टिक के लिए, वो बताएं मुझे जरा। ठीक है, तो बहुत सारी परेशानियां इन्होंने अपनी जिंदगी में देखी थी, जिसका असर इनकी जिंदगी पर भी था और इनकी सोच था, इनकी थॉट प्रोसेस पर भी था, जिसकी वजह से वो हर बुरी चीज को, असल में जैसे एक वाक्य है, शायद हसन ज़ैयात ने या कहीं और बयान किया है कि ये जिस बादशाह के पास रहते थे तो उस बादशाह के पास बहुत सारे सिंगर्स आई, ठीक है, मुगन्निया सिंगर्स आई या नाचने वाली भी आई, ठीक है, नाचने वाली भी आई या सिंगर्स भी आई। तो उनमें से दो ऐसी थी कि जिनकी आंख थोड़ी बेकार थी, इनकी आंख भींगी थी या दोनों आंखें कह लें, ठीक है, मतलब उनकी आंखों में परेशानी थी। तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि इन्हें भगाओ, उनको बुरा लगा, बादशाह से कहा इन्हें भगाओ, इसकी वजह से परेशानी हो जाएगी तुम्हें। फिर उसके बाद क्या हुआ था, बादशाह का बेटा छत पे से गिर के मर भी गया था। तो कहते थे कि मैं मना करता था ना कि भगा दो उनको, उनकी वजह से तुम्हारे बच्चे का ये इंतकाल हुआ है। तो मतलब इतनी हद तक ये बड़े हुए थे, अभी और भी देखेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में परेशानी देखी। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं बयान कर देता हूं, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा अपनी माँ का इंतकाल देखा, इन्होंने अपने बाप का इंतकाल देखा अपनी आंखों के सामने, इन्होंने अपनी बीवी का इंतकाल देखा और शायद दूसरी शादी की उस बीवी का इंतकाल देखा, इन्होंने अपने 2-3 तकरीबन बच्चों का इंतकाल देखा। उसकी वजह से इन पे हालात हुए थे, ठीक है, उसकी वजह से इन पे हालात हुए थे कि जिंदगी इनको अजीरन लगने लगी थी। और जिसको भी जिंदगी अजीरन लगती है ना, जिसको भी मैं देखूं, आपको बताऊंगा, इब्ने खफ्फाजा को जानते हो ना, इब्ने खफ्फाजा वो सुसाइडल थॉट्स उनके यहाँ आते थे, मतलब मैं खुदकुशी कर लूंगा, और पता नहीं करने भी जा रहे थे लेकिन किसी वजह से रुक गए थे। तो उन लोगों को क्या हुआ, वो लोग तबीयत की तरफ चले गए, फिर वो नेचर में घूमने चले गए, हटे लोगों से, ये दुनिया के लोगों से परेशान हम हो चुके हैं, क्या इनमें रहना, ठीक है। तो दुनिया के लोगों से दूर होके वो नेचर, वो अल्लाह या जिसको भी, वो अगर किसी मजहब और मजहब को फॉलो करने वाले हों तो वो उनको ढूंढने लगते थे, नेचर से बातें करने लगते थे। तो जिसकी वजह से इब्ने खफ्फाजा भाई जो हैं, इब्ने खफ्फाजा भाई जो हैं, जो तबईयत में वस्फ करने में काफी मशहूर हुए, इसी तरीके से हमारे ये रूमी भाई भी वस्फ तबईया में चले गए हैं, रूमी भाई भी वस्फ तबईया में या वस्फ में चले गए हैं। और मैंने शुरू में बताया कि रूमी 2 चीजों में मशहूर, और इसको अलग से लिख भी लेना, एक हिजा में और इसी तरीके से वस्फ में, क्योंकि ये बड़ी चीज होती है किसी बंदे को समझने के लिए, ठीक है, किसी बंदे को समझने के लिए। और इस तरीके के कभी कभी क्या होता है, ये 2 पॉइंट, कोई शेर आ गया चल गया, ये वस्फ है, कुछ ये वस्फ है या हिजा है, तो हमें लगेगा कि हिजा में तो ये मशहूर है, मुतनब्बी तो मशहूर है नहीं, ये तो मशहूर है नहीं, तो मतलब हम पॉइंट के जरिया सही क्वेश्चन तक, सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। बताएं मेरी आवाज आ रही है? असल में मुझे शो कर रहा है कि मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं, ठीक है। तनव्वअत अशआरुहु बैन अल-मदह वल हिजाई, चुनांचे इनके अशार किस्में हैं, मदह में भी हैं, हिजा में भी हैं, फख्र में भी हैं और रसा में भी हैं। लेकिन मैंने बताया रसा इन्होंने अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का इन्होंने मरसिये कहे, तो मरसिया भी काफी क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने बताया वस्फ और हिजा में काफी आगे हैं, वस्फ और हिजा में काफी आगे हैं। चुनांचे इनका दीवान है, मतबू का मतलब होता है कि छपा हुआ है, छप चुका है। कद हमल अन्नास बिलिसानिही, ये इबारत हसन ज़ैयात की है। चुनांचे इनके बारे में आता है, एक आध और के बारे में भी आता है, जैसे ये आपका हुतैया से भी लोग डरते थे,
ڈرتے تھے کہ ان کی ہجا کی وجہ سے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، تو ان بھائی صاحب سے بھی ڈرتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، ڈرتے تھے لوگ، کیونکہ بھائی یہ انہوں نے ہجا کر دی، انہوں نے برائی کر دی، تو پھر ہماری یہ خیر نہیں ہے۔ چنانچہ قد حمل الناس بلسانه علی برہ، عبارت کو دیکھنے کی کوشش کریے گا، میں آپ کو عبارت دکھانا چاہتا ہوں۔ قد حمل الناس بلسانه، چنانچہ اپنی زبان کے ذریعہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا، انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا کس پر؟ بلسانه، اپنی زبان کے ذریعہ، علی برہ، کہ لوگ ان سے اچھا معاملہ کریں، و تکریمتہ، ان کا احترام، ان کی عزت کریں، اما رغبتاً و اما رہبتاً، یا تو لالچ کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر کب ہوگا؟ جب یہ میری مدح کرے گا، کیونکہ جو ہماری تعریف کرتا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس لیے بھی عزت کرتے تھے، اگر اس کی تکریم نہیں کی، اگر اس کی عزت نہیں کی تو پھر ہماری ہجو کرے گا۔ تو سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب ان کے بارے میں آیا کہ مجھے عبارت یاد میں نہیں آ رہی کس طریقے سے ہے، کہ یہ ڈرتے تھے، مطلب لوگ ڈرتے تھے ان سے کہ یہ ہجا نہ کر لیں ہماری، ٹھیک ہے، لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ یہ ہماری ہجا نہ کر لیں۔ اس کے بعد قال عنہ طہ حسین، طہ حسین ان کے بارے میں فرمایا۔ تو آپ دیکھیں وہ سلائیڈ وغیرہ تو میں لے کے نہیں آیا، لیکن آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ بدشگونی والے کیوں بنے، ٹھیک ہے، پیسمسٹک کیوں بنے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو اوپر عبارت آئی، کما شہدت حیاتہ الکثیر من المعاصی والتی ترکت آثارها علی قصائدها، کہ ان کی زندگیوں میں انہوں نے کافی پریشانیاں دیکھی۔ وہ پریشانیاں کیا؟ وہ پریشانیاں میں نے بتائیں، ماں کا انتقال، باپ کا انتقال، بیویوں کا انتقال، شاید دوسری بیوی کا بھی انتقال، اور بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال انہوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے اور پیسمسٹک ہو گئے تھے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، ہمارے ہی سلیبس میں ایک بندے جانے جاتے ہیں، یہ کس کے نام سے جانے جاتے؟ یہ تو متطیر کے نام سے جانے جاتے، یا جس کو میں کہہ سکتا ہوں، یا متشائم بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو متشائم بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، متشائم یہ بالکل معنی صحیح ہے، پیسمسٹک، یہ بدشگونی لینے والے، پیسمسٹک۔ اور دوسرے ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ہمارے پورے سلیبس میں، متفائل کر کے وہ آپٹیمسٹک ہوں گے، خوشگونی لینے والے، ٹھیک، آپٹیمسٹک ہوں گے۔ وہ کون ہیں آپ کے؟ ایلیا ابو ماضی، ٹھیک ہے، ایلیا ابو ماضی، وہ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فطری چیزیں انہوں نے، کن جمیلا تر الوجود جمیلا، بن جاؤ پوری دنیا نظر آئے گی، کہ وہ والی جو شعر ہے ان کا حیات کے بارے میں، فلسفۃ الحیات پہ انہوں نے کافی شاعری کی ہے، جیسے متنبی نے شاعری کی ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے ذہن میں کسی ایک گوشے میں لکھ لیجئے گا۔ قال عنہ طہ حسین، تو طہ حسین ان کے بارے میں فرمایا، نحن نعلم انه كان سيء الحظ في حياته، ہم جانتے ہیں کہ ان کی قسمت تھوڑی خراب تھی۔ سيء الحظ حزمان نصیب ہوتا ہے، قسمت ہوتی ہے، تھوڑی قسمت بیچاروں کی خراب تھی۔ ولم يكن محببا الى الناس، اور لوگوں کے یہاں محبوب نہیں تھے۔ وانما كان مبغضا اليهم، اور ان کو ناپسند کرتے تھے۔ وکانا محسدا، اور اسی طریقے سے ان سے حسد بھی کیا جاتا تھا۔ ولم یکن امرہ مقصودا علی سوء حظہ، اور اتنا نہیں ہے کہ صرف ان کی قسمت بیکار تھی، بل ان کی طبیعت بھی خراب تھی، مطلب ان کا مزاج بھی اچھا نہیں تھا۔ تو ایک طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور میں بھی شاید اس پریشانیوں کی وجہ سے مزاج اچھا نہیں ہو، مزاج خراب ہو گیا ہو بعد میں، تو اس تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھی خراب تھی، زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں، نصیب بھی خراب تھا، قسمت بھی خراب تھی، ساتھ میں ان کا نیچر بھی صحیح نہیں تھا، ان کی طبیعیت بھی، ان کی فطرت بھی صحیح نہیں تھی۔ کان حاد المزاج، تھوڑے تیز تھے، مضطرباً، پریشان کو رہتے تھے، معتل بیمار طبیعت کے انسان جو مرا رہتا ہے، ضعیف الاعصاب، تھوڑے ڈھیلے ڈھالے، حاد الحس، اسی طریقے سے کافی سینسٹیو تھے، حاد الحس کا ترجمہ کریں گے، یکاد یبلغ من ذلک الاسراف، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان ساری چیزوں میں اور بھی کافی بڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کافی بڑے ہوئے تھے ان ساری چیزوں میں۔ اخذ ابن الرومی العلم، تو انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، کبھی کبھی ہمیں اساتذہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، کبھی یہی عبارت اٹھا کے آ جائے، یہ والی عبارت جو پوری میں نے بلیک کی ہے، یہ عبارت پوچھ لی جائے، یہ بھی ایک ہوتا ہے، یا کبھی ہوتا ہے کہ بتائیں کہ یہ ان میں سے کون ابن الرومی کے اساتذہ میں سے ہے، یا کسی اور بندے کے اساتذہ میں سے، کبھی ایسے بھی سوال بنتا ہے۔ تو ابن الرومی نے جو علم حاصل کیا ہے وہ محمد بن حبیب سے حاصل کیا ہے۔ یہ محمد بن حبیب کوئی اور ہوں گے، ہمارے جو ابو تمام ہیں ان کا نام تو کیا ہے، کمنٹ میں لکھنا، شاید میں نے اوپن کر دیا ہے جنرلی سب کے لیے، کمنٹ میں لکھنا، ٹھیک ہے۔ کانا ھذا الشاعر فاحش الحجو شدیدہ حتی خشی الکبراء والوزراء، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا عبد المتین نے کہ وہ عبارت یہ ہے، کانا ھذا الشاعر فاحش الحجو، تو اپنی حجو جو ہے گندی حجو ان کی ہوا کرتی تھی، گندی حجو جیسے آپ کے جریر کی بھی گندی ہوتی تھی، اسی طریقے سے آپ کا جو بشار کی بھی تھوڑی گندی ہوتی تھی وہ چیزیں، تو ان کی بھی تھوڑی گندی ہوتی تھی، شدیدہ، ٹھیک ہے، بہت سخت ہوتی تھی، حتی خشیہ الکبراء والوزراء، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ بھی ان سے ڈرا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
नहुसत लेना, बिल्कुल बिल्कुल, नहुसत लेना अशरफुल हक, फाल निकालते थे, बदफाली जिसको बोलते हैं, बहुत बहुत, अंतरा भी बदफाली करते थे, ये आया यहाँ पर, तौहीद ने बताया अंतरा भी बदफाली करते थे, ठीक है। तो इन चीजों को हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद आगे देखें, आगे कहां पर है, क़त्तअर्रदा अला मदार हयातिही, तो यहां पर था इन्होंने इल्म हासिल किया मोहम्मद इब्न हबीब से। तो मेरी बात चल रही थी मोहम्मद इब्न हबीब, ये हमारे अबू तम्माम नहीं है, क्योंकि हमारे अबू तम्माम का नाम कुछ और है, उसको लिखते हैं। वअकफ़ अला नज़्म अश-शि'r मुबक्किरन, चुनांचे बहुत कम उम्र में ही शेर शायरी कहना शुरू की है, बहुत कम उम्र में दिया है। यहाँ पर अब ये नहीं दिया कितनी उम्र में, हालांकि कितनी उम्र में किसका दिया मैंने कई बार रिपीट किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 9 साल की उम्र में मुतनब्बी, 10 साल की उम्र में बशार और 11 साल की उम्र में मुअर्री। इसको अच्छे से लिख लेना अपने जहन में, और मैंने कुछ शेयर भी किया है आपका सुबह ग्रुप में, वो भी देख लें। वक़त तअर्रदा अला मदार हयातिही लिल-कसीर मिन अल-क़वारिस वन-नकबात, चुनांचे अपनी जिंदगी में तअर्रदा अला मतलब दो चार हुए कह सकते हैं, ठीक है, दो चार हुए, परेशानियां आई, ठीक है, सामने आई, इनके दरपेश मसाइल बोलते हैं उस तरीके से, तो काफी परेशानियां इनके सामने आई, कवारिस व नकबात, काफी परेशानियां, वल्लती तवालत अलैहि गैर मानिअतन इय्याहु फुर्सतन लित्तफाउल, यानी एक पे दर पे एक के बाद एक, कहां से आदमी बार बार मुसीबतें आती जाएं, बार बार परेशानी आती जाएं, वो कहां से अच्छा सोच सकता है, ठीक है, इतनी परेशानियां आई, याहू फुर्सतन लित्तफाउल, कहां से वो खुशगुनी ले सकता है, कहां से वो नेक फाल ले सकता है, कहां से वो अच्छा सोच सकता है, तो इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। फजाअत अशारहु अन इकासन लिमा मर्र बिही, चुनांचे जो जिंदगी में परेशानियां इन्होंने देखी, उनकी शायरी में उसी बात की अक्कासी होती है। चुनांचे काना मुतशाइमन मुतशद्दिदन, चुनांचे काफी बदशगुनी लेने वाले थे, अत्तशाउम में मशहूर है ये भाई साहब, आशरा इब्न रूमी। और इसी तरीके से तशाउम में एक नाम और आता है, शायद एक सवाल बना था एमयू के पीएचडी में, शायद इसी बार इससे पहले सवाल बना होगा, वो किसके बारे में बना था, लुत्फी मनफलूती के, क्योंकि उनके किस्से में उसी तरह के किस्से हैं, जो किस्सा है शायद अबरात वगैरह, उसी तरीके के किस्से वगैरह उन्होंने जिक्र किए हैं, नजरात में भी उस तरह के कुछ किस्से हैं कि जहां पर जिंदगी को मतलब इस तरीके से पेसिमिस्टिक निगाह से देखने की बात आती है, तो उनका हम भी थोड़ा बहुत अपने जहन में रखेंगे। बल्कि उनके बारे में ये था कि उनकी किताबों में उनकी किताबों में तशाउम की बू आती है, ठीक है, छाप छूटी हुई है, तशाउम की उनकी किताबों में छाप छूटी हुई है, ऐसा कुछ सवाल था लुत्फी मनफलूती के मुतालिक। अब ये देखें, ये भी सवाल है, आशरा इब्न रूमी उसूरन समानिया मिन अल खुलफा अल अब्बासियीन, चुनांचे इनकी जिंदगी गुजरी 221 से लेके 283 तक, तो आप देखेंगे खुलफा अब्बासी की अगर डेट वगैरह आपको याद होगी तो उसमें आपको पता चलेगा इस पीरियड में तकरीबन 8 खुलफा अब्बासी गुजर चुके हैं, और आप उनको देख के, उनकी जिंदगियों की पीरियड को देख के आप देख भी सकते हैं वो कौन 8 खुलफा हैं। इसी तरीके से जाहिज भी काफी लंबा रहे हैं, 155 से लेके 159 है, 159 से लेके 255 जाहिज का भी है, ठीक है, 159 से लेके 255 तक का आपका जाहिज का, वो भी काफी लोगों में रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ लोगों के बारे में है कि काफी खुलफाए अब्बासियों का जमाना देखा है, तो इन्होंने कितने 8 खुलफाए अब्बासियों का जमाना देखा है। काना मुअदमुहुम यरफुदून मदीहहु, ये मदह तो करना चाहते थे क्योंकि मदह में नाम है इनका, लेकिन ये मना कर देते थे और कहते भाई अपने शेर वापस ले लो और हम तुम्हें कुछ खर्च नहीं करेंगे, हम तुम पे खर्च नहीं करेंगे। तो ये भी एक इबारत बन सकती है कि कौन वो बंदा है, काना मुअदमु, ठीक, कि जिनसे मुअदमुल खुलफा अल अब्बासियीन, की जिससे अक्सर अब्बासी खुलफा जो है उसकी मदह को मना कर देते थे और लौटा देते थे और उन पर खर्च नहीं करते थे, यानी उनको हिबात, अतिया वगैरह, तोहफे, तहाइफ और गिफ्ट्स वगैरह नहीं देते थे। उरिफ़ा इब्न रूमी बेइजादतिल कसीर मिन अल-अशकाल अश-शरिया वल्लती अला रासी अल-हिजा, चुनांचे मैंने बताया था कि 2 किस्में मशहूर हैं, ये 2 किस्में मशहूर है, फिर से बात करना पड़ रही है, एक हिजा में और दूसरा वस्फ में। तो उन्होंने बात कही है इब्न रूमी बेइजादतिल कसीर, कई मिन अशकाल शरिया, जो शेरी अनवा है, जो शेरी अगराज है, जो शेरी आपकी अशकाल है, उनमें से अक्सर में इन्होंने काफी अच्छा किया है, काफी अच्छा किया है। लेकिन जो चीज टॉप पर आती है वल्लती जअला रासिहा अल हिजा, लेकिन हिजा जो है बिल्कुल टॉप पर आती है। किस पर आती है? टॉप पर हिजा आती है। और शायद आपको याद हो मैंने कई बार इस बात को बता दिया है। और दूसरी एक और चीज क्या आती है? वस्फ आती है। और वस्फ क्यों आया? क्योंकि वस्फ में दुनिया के लोगों से परेशान, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये फितरत की तरफ चले गए, फितरत को ढूंढने की तरफ चले गए। तो मैं कहता हूं, मैं भी कहूंगा, यहाँ पर चीजें समझ में आती हैं। कुछ लोग जब हम कभी परेशान हो ना, तो जाएं नेचर की तरफ, जाएं फितरत की तरफ, और जाएं इस कायनात की चलाने वाली जो भी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, हमारी परेशानियों का कहीं ना कहीं हल मिल सकता है। कामा इब्न रूमी बिमदह अबिल कासिम अश-शतरंजी, चुनांचे ये सवाल बन चुका है, इनके जो केस आ रहा है ना, जिन बंदों की तारीफ की, जिनके साथ रहे, उन्होंने तो कामा इब्न रूमी बिमदह अबिल कासिम अश-शतरंजी,
ایک قصہ مجھے یاد آ رہا تھا, پورا میرے ذہن میں اب نہیں آ پایا, شاید میں اس کو لا نہیں پایا. جب اچھا ابھی دیکھیں گے جب زہر دینے کی بات آئے گی. تو ابن الرومی نے مدح کی ہے ابو القاسم الشطرنجی کی. ایک نام یاد رکھیں, نمبر 1 کس کی مدح کی ہے؟ ابو القاسم الشطرنجی کی. اسی طریقے سے قاسم بن عبداللہ کی بھی کی ہے, جو کہ وزیر المعتزد ہیں. تو دو نام یاد کریں گے, ابو القاسم الشطرنجی کی مدح کی, اسی طریقے سے قاسم بن عبداللہ کی مدح کی. یہ جو ہے آپ یاد کریں گے. پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں, اجاد ابن الرومی فی وصف الطبیعہ. ابن الرومی نے وصف الطبیعہ میں بھی آگے گئے ہیں. وصف الطبیعہ میں کون ہے؟ یہ آپ کے ابن الرومی ہیں. اسی طریقے سے وصف میں بہتری بھی ہیں. اسی طریقے سے وصف الطبیعہ میں بالکل الٹیمیٹ بندہ ہے. ہمارے شرق میں کون ہے؟ بوسری کر کے ہیں. بوسری ہیں وہ کیا؟ سنوبری ہیں. سنوبری, ٹھیک ہے, سنوبری ہیں. ہمارے شرق میں, مشرق میں ایک سنوبری ہے. کون ہے سنوبری؟ جو طبعیت میں کافی مشہور ہے, ابو بکر السنوبری. جبکہ اندلس میں وصف الطبعیہ میں کون مشہور ہیں؟ آپ کے ابن خفاجہ, جن کو سنوبری الاندلس کہا جاتا ہے. وہی سنوبری جو نام لے رہا ہوں میں, جو مشرق کے ہمارے سنوبری, لیکن ابن خفاجہ جو ہیں ان کو شاعر الطبیعیہ, ان کو سنوبری الاندلس کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حمدونہ بنت زینب کو بھی شاعرۃ الطبیعیہ بھی کہا جاتا ہے, اور ان کو سنوبریۃ مؤنث کے ساتھ سنوبریۃ الاندلس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں چنانچہ اس فن میں وصف میں کافی آگے بھی بڑھ گئے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی ایک کوشچن بن چکا ہے, ابھی میں نے پی وائی کیوز کی ویڈیو بنائی تھی کہ ابن الرومی کس میں مشہور ہیں, تو ابن الرومی وصف میں مشہور ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ آپ چیز ایک اور لا سکتے ہیں. اب دعا ابن الرومی تیسرے نمبر کی چیز کہ رسا میں بھی زیادہ مشہور ہے. کیوں میں نے بتایا رسا کرنا پڑا؟ ذالک نظرا لما آناہ فی حیاتہ من کثرت الآلام والکوارث, جو مصیبتیں پریشانیاں جس سے یہ دو چار ہوئے. وکان رساؤ الذی قال فی ابنہ الاوسط, چنانچہ انہوں نے اپنے بیچ والے بیٹے کے لیے جو رسا کہا ہے, یعبر عن مدى الالم والحزن فی نفسہ, کتنی تکلیف اور شدت اور پریشانی سے یہ ان کو محسوس ہوئی تھی, اس کا اظہار اس میں ہوتا ہے. کما لہ رثاء فی خراب البصرہ, اسی طریقے سے ان کا مرثیہ اس میں بھی ہے کہ بصرہ کو کیسے خراب کیا گیا, مطلب بصرہ کو جیسے خراب کیا گیا, بصرہ کو جیسے تباہ کیا گیا, اس میں بھی ہے. اب مجھے نہیں پتا کس ہسٹریکل واقعے سے ریلیٹڈ ہے یہ, لیکن ایک بات یاد رکھیں جو بتانا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ عبارت بھی آپ کا پورا سوال بن سکتی ہے. وہ کون ہے کہ جنہوں نے مرثیہ کہا ہے اپنے بیچ والے بیٹے کا جو مر گئے تھے, اور جس سے ان کی کافی غمی کا اظہار ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان کا خراب البصرہ میں, یعنی بصرہ کو تباہ کیا گیا, بصرہ کو خراب کیا گیا, اس سے ریلیٹڈ بھی, ٹھیک ہے, ان کے اشعار ہیں, اس سے ریلیٹڈ بھی ان کا مرثیہ ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ بن جاتا ہے. کبھی کبھی یہ اگلا والا چھوٹا ہنٹ بھی ہمیں کافی کچھ بتا دیتا ہے. شاید ایسا سوال ہے, کہیں نہ کہیں یہ بن چکا ہے. لہو اشعار کثیرہ فی الطعام والشعار والشراب, چنانچہ اسی طریقے سے ان کے اشعار کن چیزوں میں ہیں, کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہیں. تو پہلے کس میں آئے یہ نمبر؟ پہلے میں ترتیب دے رہا ہوں, 4 چیزوں کو یاد کر لینا ان کے تعلق سے. ہجا, وصف, رسا, مدح. ٹھیک ہے, ہجا, وصف, رسا, مدح, 4 کو یاد و شراب کے تعلق سے جو عبارت ہے اسی عبارت کو یاد کر لینا. چنانچہ کانا شدید التیرا, چنانچہ کافی بدفعلی نکالنے والے تھے. بدفعلی نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تیرا. تیرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرا پرندے سے نکل کے بنتا ہے, نہیں بنتا, تیر سے نکل کے. میں نے بتایا تھا ایک بار کہ ان کے یہاں پر کیا چلتا تھا, اس طرح کی چیزیں کتاب التوحید وغیرہ ہم پڑھتے ہیں جب وہ مسئلے مسائل پڑھتے ہیں. مانا میں کسی کام کے لیے نکل رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں چلو مجھے کل دلی جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, مجھے کوئی کام ہے, چلو کام تو ہے, لیکن اب میں کیا کروں گا. یہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے, یہ اپنا پرندہ اڑاتے تھے. کیا اڑاتے تھے؟ پرندہ اڑاتے تھے, تیر کو اڑاتے تھے. یطیرون لا یتطیرون, ٹھیک ہے, متوکلین کی جو صفت آئی, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, بغیر حساب کی کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ پرندوں کو اڑاتے تھے. مطلب پرندے کو اڑاتے تھے, اس کا مطلب یہ ہوتا تھا پرندہ دائیں طرف جائے گا تو ہم کام کی طرف جائیں گے, پرندہ بائیں طرف جائے گا تو کام نہیں کریں گے. اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا, امر القیس کے بارے میں. امر القیس جو ہے, جب ان کو آیا کہ انتقام لینے جاؤں گا میں اپنے باپ کا, اور ایک بت کے پاس گئے, ذوالخلصہ کے پاس وہاں پر پہنچے, تو وہاں پر جب انہوں نے فال نکالی تو کئی بار فال نکالنے کے بعد الٹی نکلی, مطلب نہیں جانا چاہیے آپ کو, نہیں جانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ میرے باپ قتل ہوئے ہیں, اگر تیرے باپ قتل ہوئے تھے نا, مطلب کس سے کہا, بت سے کہہ رہا ہے امر القیس, کہ میرے باپ قتل ہوئے, اگر تیرے باپ قتل ہوتے تو ایسا نہیں کرتا میرے ساتھ. تو مجھے روکتا نہیں, آقا کو, ٹھیک ہے, یا کو, ٹھیک ہے, تو مجھے روکتا نہیں,
تو مجھے روکتا نہیں جس طریقے سے اگر تیرے باپ قتل ہوتے. تو بات چل رہی تھی تیرا کس سے بنا ہے, یہ تیرا کس سے بنا ہے, پرندے سے, کیونکہ پرندے سے ہی وہ نکالا کرتے تھے. وبلغا کان شدید التیرا, یہ بھی سوال بن چکا ہے, آپ کو سب کو پتا ہے. ویغلو فیہا, اور اس میں کافی غلو کرتے تھے. ویحتاج لہا, اور اس کے لیے کیا کہتے تھے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فال سے محبت کرتے تھے. ویکرہ التیرا, ٹھیک ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آیا یہ کیا استدلال کرتے تھے, کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, کسی کو سمجھ میں آیا تو ضرور بتانا, کبھی بعد میں ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. وبلغ من تطور ابن الرومی, وبلغ من تطور ابن الرومی, چنانچہ ان کی بدفعلی, ان کی بدشگونی اس حد تک بڑھ چکی تھی. انہو کانا, اس عبارت کو سمجھنا, اس عبارت کو سمجھنا, کیونکہ سوال تو بن چکا ہے آلریڈی, 2-3 بار 4-5 بار بن چکا ہے. انہو کانا یقیم الایام لا یخرج من دارہ اذا قرعت اذنہ صبیحۃ اليوم کلمۃ سیئۃ, ٹھیک ہے. صبیحۃ اليوم کلمۃ سیئۃ, یعنی اگر ان کو کچھ غلط بات سننے مل جاتی ہے, قرأت اذنہ, ان کے کان میں پڑ جاتی ہے, قرأ معنی کھٹکھٹانا بھی ہوتا ہے, ان کے کان میں کھٹکھٹا جاتی, صبیحۃ اليوم, کسی دن کے صبح میں, ان دا مارننگ, کبھی بھی, ٹھیک ہے, کلمۃ سیئہ, ان کے کانوں میں کوئی غلط بات چلی جاتی تو اس دن کئی دن تک یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. کان یقیم الایام, گھر میں ہی رہتے تھے, گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اگر کچھ جیسے ہمارے انڈیا میں بلی کاٹنے والا سنا ہوگا, بلی راستہ کاٹنے والا حساب, ٹھیک ہے, تو یہ کافی سب اہم چیزیں ہیں یہاں پر دیکھیں. اوپر شدید تیرا والا مسئلہ وہ بھی اہم ہے, لہو شعر کثیرہ, یہ بھی اہم ہے. پھر اس کے بعد اگلا دیکھیں, قل ما رأینا شاعرا, یہ حسن زیاد کی عبارت ہے, میں پی وائی کیوز میں سے سوال بناتا ہوں اور یہ بڑی بات ہے. قل ما رأینا شاعرا, ہم نے بہت ہی کم شاعر ایسے دیکھے ہیں, یسلم علی الطول, جن کی حفاظت ہو جاتی ہے, جو محفوظ رہ پاتے ہیں لمبائی کے باوجود. کیا مطلب ہے لمبائی کے باوجود, مطلب لمبے لمبے قصیدے کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے شاعری کی حفاظت کر پاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شروعات کی شاعری تو کافی اچھی ہوئی لیکن بعد کی شاعری ان کی بگڑتی گئی. جیسے کیا ہوتا ہے, جیسے ہم امتحان میں لکھتے ہیں, پہلا پیج تو بہت اچھا لیکن بعد والے پیج بگڑتے جاتے ہیں, بعد والے پیج بگڑتے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں, یسلم علی الطول, کافی لمبے قصیدے ہونے کے باوجود بھی یہ محفوظ رہ پاتے تھے, اپنے شاعری کی حفاظت کر پاتے تھے اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے, اپنی شاعری کی حفاظت کر پاتے تھے یہ اچھے طریقے سے. وتتساوى اجزاء قصیدته, اور ان کے قصیدے کے جو اجزاء ہیں تمام شروع سے لے کے آخر تک وہ یکساں رہتے تھے, فی الحسن والقوت, قوت میں اور حسن میں بھی. ایسا نہیں ہماری کاپی کی طرح ایگزام کی, پہلا پیج تو بالکل اسمارٹیسٹ ہوگا لیکن لاسٹ پیج بالکل بہت خراب ہوگا, ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوتا تھا. ان کا پہلے قصیدے کا پہلا بیت بھی اسی ٹاپ لیول کا اور آخری شعر بھی ٹاپ لیول کا ہے. پھر اسی طریقے سے یہ بھی عبارت اچھی ہے, انہو قال, حسن زیات نے ان کے بارے میں کہا کہ جیسے بھی آیا تھا کہ قالت فی کل فنون الشعر المعروفہ, شعر کی جو اکثر قسمیں انہوں نے کہا ہے, ہجا میں کہا, وصف میں کہا, رثا میں کہا, اسی طریقے سے مدح میں کہا, وزاد علیہا زیادتن, اور ہر میں کہا, اور ان پہ اتنا کچھ کیا ہے, مطلب اتنے اچھے انداز میں اس پہ کام کیا ہے, زیادتن اتنا اچھا کیا ہے, لو وسعت علی عشرۃ شعراء, کہ اگر ان کے اچھی شاعری کو تقسیم کر دیا جائے دوسرے شعراء پر, لاحلتهم منازل الفحول, تو ان کو جو ہے فحول کے مقام و مرتبہ عطا کر دے. کیا عطا کر دے, فحول کا, بڑے بڑے لوگوں کا مقام و مرتبہ عطا کر دے. یعنی جن شعراء کو, ان 10 شعراء کو ان کی شاعری کا کچھ حصہ دے دیا جائے نا, تو وہ شاعر بھی بڑے بن جائیں. تو افیا ابن الرومی مسموما, چنانچہ ابن الرومی کو زہر دے کر مارا گیا. کیسے مارا گیا, زہر دے کر مارا گیا. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے, کہاں پر, بغداد میں 283 میں, اور میں نے بتایا کہ ان کے بارے میں 284 بھی آیا ہے, لیکن اس کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ 284 بہتری کا بھی ہے, ٹھیک ہے, 284 بھی دونوں کا مان لیں, لیکن پہلے کس کی وفات ہوگی, ابن الرومی ہی کی وفات ہوگی, کیونکہ ہمیں کبھی کبھی ترتیب والے کوشچن بھی آ جاتے ہیں, عقاد نے کہا ان الوزیر ابو الحسن قاسم بن عبداللہ وزیر کانا یخاف بن حجوہی, تو جو ابو الحسن قاسم بن عبید اللہ جو ہیں, شاید اوپر ان کا نام آیا, ابو الحسن قاسم بن عبید اللہ جو ہیں, وہ ان کی ہجو سے ڈرتے تھے, کانا یخاف من حجوہی, ان کی ہجو سے ڈرتے تھے, وفلتات لسانہ بالفحش, اور کتنے گندے انداز میں یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں اس سے ڈرا کرتے تھے. فدس علیہ ابن فراش, تو انہوں نے ابن فراش کو ان کے پیچھے لگا دیا, یعنی ان کے ساتھ چال بازی کی. فاطعمہ حلوا مسموما, تو ان کو, ہاں یہ واقعہ ہے تو مجھے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جو پر کہہ رہا تھا میرے پتہ نہیں لایا نہیں لایا ہوں, تو واقعہ ہے, وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے, ٹھیک ہے. فاطعمہ حلوا مسموما, تو ابن فراش کو ان کے پیچھے لگایا, کس نے, وزیر نے جس کی تعریف کی تھی پہلے, القاسم بن عبید اللہ نے جس کی تعریف کی تھی, اوپر لکھا تھا 2 بندوں کے نام تھے, ان میں سے ایک یہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی تعریف کی, لیکن ان کی ہجو سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں کسی دن ہجو کرنا شروع کر دی تو پھر
हिसाब बना फदस्ता अलैहि इब्न फराश, तो इब्न फराश को उन्होंने लगा दिया, तो इब्न फराश ने इनको खिलाया, इनको मीठा हलवा खिलाया, ठीक है, स्वीट में जहर मिला दिया, मिठाई में जहर मिला दिया। वह फी मजलिस ही, और वो अपनी मजलिस में ही थे। फलम्मा अकलहा, और वो किसकी मजलिस में थे? ये कासिम बिन उबैदुल्लाह ही की मजलिस में थे, अपने घर पे लाके जहर खिलाया। बहुत लोग, ठीक है, लोगों को बुला के जहर खिला देते हैं अपने घर पे ही। फलम्मा अकलहा अहस्स बिस्सुम्मी, जब उसको खाया तो इनको एहसास हो गया कि जहर दिया है। जब खाया, जब मिठाई खाई, जब हलवा खाया तो पता चला कि जहर दिया है। फकाल लहुल वजीर, तो वजीर ने इनसे कहा, ये उठ के जाने लगे, ये क्या उठ के जाने लगे? तो वजीर ने, जिस वजीर ने इनको जहर दिलवाया था, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? इला ऐन तज़हब, कहाँ जा रहे हो? फकाला इलल मौज़अ अल्लज़ी बअस्तनी इलैहि, वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुमने भेजा है। मतलब अब मैं क्या बचूंगा, मरने जा रहा हूँ, ठीक है। फकाल लहू सल्लिम अला वालिदी, तो सही पता था कि अब मर जाएगा ये, तो कहा कि मेरे वालिद पर सलाम कहना, यानी तुम जा रहे हो कहीं पर, मर के जा रहे हो, कब्र में जा रहे हो, सल्लिम अला वालिदी, मेरे वालिद पर सलाम कहना, मेरे वालिद तो जा चुके हैं ना वजीर के। तो क्या कहते हैं, मा तरीक़ी इलन नार, तुम्हारे बाप गए होंगे जहन्नम में, मैं जहन्नम में थोड़ी जाऊंगा जो तुम्हारे बाप को सलाम कहूंगा, ठीक है। मैं तो जन्नत में जा रहा हूँ, मैं तो जन्नत में जा रहा हूँ। आया मजा ना इसमें किस्से में थोड़ा सा? तो ये हो गया। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर हबीब बिन औसत्ताई अस्सौतु मुनक़तिन अहयानन अल-यौम, आवाज का क्या मसला बताएं आज, अभी आवाज कैसी है? सर आवाज ठीक आ रही है, लेकिन कभी कभी ऐसे रुकने लगती है हल्का फुल्का, लेकिन ओवरऑल ठीक है। हाँ, मैंने बताया था कि मुझे आज शो किया था कि आपका नेट सही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी कुछ डिस्कशन होगा आखिर में करेंगे, ठीक है। तौहीद बोले थे अभी क्या? जी हाँ, मैं तो बोल रहा। ठीक। तो अबुल आला अल मुअर्री, इनके बारे में मोटी मोटी बातें क्या हैं? भाई साहब फलसफे में मशहूर हैं, ठीक है, चुनांचे इन्होंने फलसफा अल हिंदिया और इसी तरीके से फलसफा यूनानिया सीखा, फलसफा यूनानिया। और इनके बारे में आया वेजिटेरियन थे, ये वेजिटेरियन थे, अभी आएगा। इसको शाकाहारी बोलते हैं, सिर्फ सब्जियां खाने वाले, गोश्त वगैरह खाना इनसे परहेज करते थे। वो क्यों? उसका असर क्या था? उसका असर ये था कि इंडियन के जो आज हमारे यहाँ के जो इंडिया के वाले जो लोग चलते हैं ना, उनसे मुतासिर हो गए थे, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी को, इंडियन जो फिलॉसफी है, इंडियन चीजें हैं, उनको सीखा था, उसकी वजह से इन पर इस बात का असर था, ठीक है। और इनकी शायरी में भी फलसफियाना शायरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फलसफियाना शायरी इनकी शायरी में पाई जाती है। फिर उसके बाद चले देखते हैं, और ये मुफक्किर भी हैं, शायर हैं, मुफक्किर हैं, अदीब हैं, मिन असर दौलत अब्बासिया, अब्बासी हुकूमत के इनको पढ़ते हैं, अब्बासी जमाने के शायर, मुफक्किर, अदीब। मैंने बताया था, बल्कि मैं बताऊंगा या आगे मैं जिक्र करता हूँ कभी कभी, ये जो पॉइंट होते हैं ना, शायर, मुफक्किर, अदीब, पास, रिवाई, मसरही, ये बहुत अहम चीज होती है क्वेश्चन बनवाने में, क्योंकि कभी कभी बस इतने ही लक़ाब दे देंगे, पूछेंगे बताएं किसके बारे में है ये। ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं कि बहुत ज्यादा हिंट नहीं है, सिर्फ इतना ही बस अलकाब से बताइए किसके बारे में है। वो वैसे हमें पता चलता है, माना इन्होंने दे दिया कि शायर हैं, मुफक्किर हैं, अदीब हैं, तो क्या आप सारे इसके अंडर में आ जाएंगे? मुफक्किर के अंडर में मिखाइल नाइमा तो इसके अंडर में आ जाएंगे कि हाँ मिखाइल नाइमा मुफक्किर हैं, और भी कुछ लोग आ जाएंगे कि मुफक्किर हैं, लेकिन सब तो नहीं आ सकते ना इसके अंडर में, अगर असर हदीस के लोगों की बात करें। तो इस तरीके से इन अलकाब का क्या लकब किसको दिया गया है, वो भी आपने अपने जहन में रखना होता है, क्योंकि ये लकब कोई फ्री में बटे नहीं है, किसी को भी मिल जाएंगे। शायर कहा गया क्योंकि शायरी की, मुफक्किर कहा गया क्योंकि फिक्री आमाल है इनके, अदीब कहा गया क्योंकि अदबी आमाल है इनके, किसी पे यूं ही लकब चस्पा नहीं कर दिया गया। जैसे आपका मिखाइल नामा का मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, काफी कुछ उनका जिक्र है, शायर, मुफक्किर, ठीक है, अदीब, इसी तरीके से उनके बारे में कासुन, ठीक है, रिवायुन, उनके बारे में मसरहियुन, इसी तरीके से नाकिदुन। ये अलकाब इसलिए मिले क्योंकि भाई साहब ने काम किया है इन पे, सब पे। समझ रहे हैं कितना बोल दिया? मुझे लग रहा 7-8 बोले हैं मैंने, इतना कुछ और भी होगा उनका, और भी होगा मिखाइल नाइमा का, अच्छा लगता है मुझे उनका, लेकिन मुझे पता है क्यों उनको मसरही कहा गया, 3 मसरहिया उनके मौजूद हैं। क्यों इनको कास कहा गया? क्योंकि किस्सा कसीरा उनके मौजूद हैं। क्यों शायर उनको कहा गया? क्योंकि उनका एक शायद हमसुल जफून करके मौजूद है। क्यों नाकिद उनको कहा गया? क्योंकि गिरबाल जदीद फिल गिरबाल जदीद उनका नक्द में काम मौजूद है, ठीक है। क्यों मुफक्किर कहा गया? क्योंकि अल आबा वल बनून, और इसी तरीके से और बहुत सारी कई किताबें लिखी जिसमें मुफक्किराना बातें की हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये भाई साहब भी मुफक्किर हैं, थिंकर हैं। नाम क्या है? जो अबुल आला अल मुअर्री, इस नाम से हम मशहूर से जानते हैं। अबुल आला जो है इनकी कुनियत, अल मुअर्री जो निस्बत है, क्योंकि इसी जगह देखेंगे मुअर्रा करके एक जगह है, वहां पर ये पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए? 363 में पैदा हुए और 449 में इनकी वफात हुई है।
363 में ये पैदा हुए और 449 में इनकी वफात हुई है। ये याद कर लेना अच्छे से, 363 में पैदा हुई और 449 में इनकी वफात हुई, और शायद असर अब्बासी में ये सबसे लेट के हैं, सबसे लेट के हैं, सबसे आखिर के हैं, तरतीब उस तरह से। ये नाम से इनका सवाल बन चुका है, ये नाम से सवाल बन चुका है। वो अहमद इब्न अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल-क़ज़ाई अत-तन्नूखी अल-मुअर्री। मैंने कहा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बहुत बार आपको पढ़ना है। इवन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना तो जुबान पे चलाना है। मैं जानता हूं कि जो नाम है ना वो जुबान पे बार बार चढ़ाने से फिर आपका काम हो जाता है। अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल-क़ज़ाई अत-तन्नूखी, ऐसे करके बार बार इंशाल्लाह 10 बार, 4 बार, 5 बार करेंगे तो वो याद हो जाता है। क्योंकि हम बोलेंगे, तेज आवाज में बोलना भी कहा जाता है कि तेज आवाज में बोला करें, क्योंकि तेज आवाज बोलना, इसी तरीके से जब तेज आवाज में बोलेंगे तो हमारे कान को भी सुनाई जाती है। तो आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ते हैं कि हमारे कोई चीज कैसे ज्यादा याद रहती है, वीडियो देखने से ज्यादा याद रहती है, सुनने से ज्यादा याद रहती है, ठीक है, बोलने से कैसे याद रहती है, वो पूरा एक बंदे की थ्योरी है कि किससे कितना याद रहता है, तो उसमें ये शामिल हो जाता है। जब हम तेज तेज आवाज में कई बार पढ़ लेते हैं तो हमारे जहन को याद हो जाता है। तो सुलेमान अल-क़ज़ाई कबीले खुदा से ताल्लुक, तन्नूख से हैं, और मुअर्री, ठीक है, तन्नूख जगह का नाम है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि तन्नूखी हैं, तो तन्नूख है क्या, ठीक है, कबीले, बल्कि तन्नूख जो है कबीले का नाम है, तन्नूख जो है कबीले का नाम है। फंस जाते हैं ना इस तरीके का अगर सवाल बन गया कि तन्नूख है क्या, ये तन्नूखी तो बोल रहे हो आप, तो है क्या तन्नूखी, मुअर्री क्या है, तो मुअर्रा जो है जगह का नाम है। तो वुलिदा व तुफ़िया फी मअर्रतिन नुमान, ये भी वही बंदे हैं जो कहा जहां पैदा हुए वहीं पर इनकी वफात हुई, जहां पैदा हुए वहीं पर इनकी वफात हुई, उन्हीं में से हैं ये। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा, किसका पढ़ा भाई साहब का, इब्न रूमी का, बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में वफात हुई। बोहतरी का पढ़ा, बोहतरी का क्या पढ़ा, वो आपके जो है बोहतरी का मम्मज में पैदा हुए, मम्मज में ही उनकी वफात हुई। इसी तरीके से ये चीजें आप याद रखेंगे। इनके बारे में भी है कि मअर्रतुन नुमान में पैदा हुए और वहीं पर इनकी वफात हुई। चुनांचे मअर्रतुन नुमान की तरफ निस्बत करते हुए इनको मुअर्री कहा जाता है। कहाँ पर, इदलिब, इदलिब ये मुहाफदा, जिसको हमारे यहाँ स्टेट बोलते हैं, उनके यहाँ मुहाफदा बोलते हैं, और कुछ जगहों पर अरब में मिंतका बोलते हैं, वो मिंतका बोलते हैं, ठीक है, या मिंतका में भी कुछ और बड़ा हो, लेकिन मुहाफदा जो है स्टेट के लिए यूज होता है। मुहाफदा शर्किया वगैरह हम उसमें असर वहां पर मिस्र के में पढ़ते हैं, मुहाफदा शर्किया वगैरह। लुक़िबा बिर्रहीनुल महबसैन, रहीनुल महबसैन, रहीनुल महबसैन, दो कैदों के कैदी कह सकते हैं, दो कैदों के कैदी, द होस्टेज ऑफ टू कैद्स, ठीक है, दो कैदों के कैदी, इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है, दो कैदों के कैदी। अब दो कैदों के कैदी का मतलब क्या है, महबसैन है ये, क्योंकि शुरुआत में बंदे मुहबसीन करके ही याद करते हैं, मैंने भी मुहबसीन करके याद किया था। महबसैन, दो कैदों के कैदी। दो कैदे क्या हैं, नंबर एक, अंधेपन के कैदी, एक अंधे हो गए थे, तकरीबन इन्होंने 4 साल की उम्र में आएगा, ये यहाँ पर कहीं पर तो होगा, ठीक है, कि इन्होंने आंख खो दी थी, तो इन्होंने काफी कम उम्र में जो है अपनी आंख खो दी थी। नंबर एक अंधे हो गए थे, गोया कि अंधापन उनके लिए कैद साबित हुआ, क्योंकि अब दुनिया को नहीं देख सकते। जेल में क्या होता है, आदमी एक कुछ ही देख सकता है, बाकी और कुछ नहीं देख सकता, वो दुनिया से अलग हो जाता है। वह महबसुल बैत, और घर की कैदपन, घर का कैदपन, ठीक है, और घर का कैदपन, तो इसकी वजह से अब घर का, अंधे तो थे ये तो हमें पता है, महबसुल अम, लेकिन घर का कैदी क्यों कहा गया, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, ये एक मर्तबा कहीं से गए और वापस जब लौट के आए तो तकरीबन 400 में लौट कर आए, 400 में लौट कर आए, और 400 के बाद अपने घर में ही रहे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। उसी टाइम पे इन्होंने किताबों की तालीफ वगैरह, मुफक्किराना तालीफ वगैरह की है। तो तकरीबन 50 साल, 49 से 50 साल ये अपने घर में कैद रहे हैं, जिसकी वजह से इनको घर का कैदी भी कहा गया। तो महबसुल रहीनुल महबसैन, दो कैदों का कैदी, एक तो अंधेपन के कैदी, इसी तरीके से आपके इनके कैदी। अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊं, अबुल अला मुअर्री का मुझे दिख नहीं रहा, कब इन्होंने, हाँ यहाँ पर देख रहा है, फक़द बसरहु फिर राबिअत मिन उम्रिही, इन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी आंख खोई। इसी तरीके से आपका हुसैन अल-मरसफी का आता है कि उन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी आंख खोई। कितनी, 3 साल की उम्र में। इसी तरीके से ताहा हुसैन का भी मैं 3 साल का मानता हूं, हालांकि उनका 3 भी मौजूद है और 4 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है, इवन कि ताहा हुसैन ने कब खोई, 3 अकवाल 5 अकवाल मौजूद हैं कि उन्होंने कब खोई है अपनी आंख। तो शुरुआती लोगों में इसी तरीके से उनका एक और आते हैं अब्दुल्ला अल-बरदूनी, जो नए हैं हमारे सिलेबस में, नए बंदों में से, अभी शायद जिंदा तो नहीं है, ठीक है, अब्दुल्ला अल-बरदूनी जो है, या जिंदा है अब्दुल्ला अल-बरदूनी, नहीं है शायद, ठीक है। तो अब्दुल्ला अल-बरदूनी जो है ये भी अंधे हुए और इन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी आंख गवाई। कितनी उम्र में, 5 साल की उम्र में अपनी आंख गवाई। तो ये याद कर लेना, कुछ लोगों ने आंख गवाई है, और मैंने उसका भी जिक्र किया था खनसा पे, हस्सान बिन साबित पे बात करते हुए, कि वो कौन लोग हैं जो है आपके लेट उम्र में, आखिरी उम्र में उन्होंने अपनी आंखें गवाई थी। इसी तरीके से बशार, तो वो बंदे हैं जो अकमहा फलाम फमार दुनिया कत्तो, वो तो बचपन से ही अंधे ही पैदा हुए थे, ठीक है। वदालिका, और महबसुल बैत इनको क्यों
کہا گیا, گھر کا قیدی کیوں کہا گیا؟ لأنه قد اعتزل عن الناس, لوگوں سے دور ہو گئے, بعد عودته من بغداد, جب بغداد سے واپس آئے, اپنی وفات تک بغداد سے جب واپس آئے. النعمان میں شام میں, تو گویا کہ بغداد گئے تھے, تو معرۃ النعمان میں شام میں جب واپس آئے, اس کے بعد پورے 50 سال تک یہ اپنے گھر میں ہی رہے. ٹھیک ہے, معرۃ النعمان میں پیدا ہوئے, کہاں پر؟ سوریہ میں. کہاں پر پیدا ہوئے معرۃ النعمان میں؟ سوریہ میں. کس خاندان میں؟ لعائلۃ بنی سلیمان, بنی سلیمان کے خاندان میں. ٹھیک ہے, جو کہ کہاں پر, جو عائلۃ بنی سلیمان کس کے انڈر میں آتا ہے؟ قبیلت تنوخ کے یہاں پر آتا ہے, قبیلت تنوخ کے یہاں پر آتا ہے. ان کے دادا جو ہیں وہ اس شہر کے, ٹھیک ہے, شہر کے پہلے قاضی تھے, شہر کے پہلے قاضی تھے. اور ان کی آنکھ کے بارے میں کیا آیا؟ فقد بصرہ فی الرابعۃ من عمرہ, 4 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی. 4 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی. 5 سال کی عمر میں کس نے کھوئی؟ 5 سال کی عمر میں جو آپ کے کھوئی عبداللہ البردونی نے. 4 سال کی عمر میں انہوں نے معری نے. 3 سال کی عمر میں 2 بندے, طہا حسین اور حسین المرصفی. کیونکہ میں بتاؤں طہا حسین کو پھر سے میں بولنا پڑ رہا ہے, مجھے بیسٹ کیا لگتا ہے؟ 3 لگتا ہے, حالانکہ ان کی آنکھ کے کھونے کے بارے میں 4 اور 5 تینوں اقوال موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو کوڑ کے مرض کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھ کھوئی ہے. تو اکثر لوگوں نے کبھی کبھی جب بھی آنکھ کھوئی ہے تو کوڑ کے مرض کی وجہ سے, اکثر کیسز میں ایسا ہوا ہے, تو انہوں نے بھی اسی وجہ سے آنکھ کھوئی ہے. نشأ ضریرا, چنانچہ اندھے میں انہوں نے زندگی گزاری. لا يعرف من الالوان الا الحمرا, چنانچہ صرف لال رنگ ہی, صرف ریڈ رنگ ہی, ریڈ کلر ہی یہ پہچان پاتے تھے, اور کچھ ان کو دکھتا نہیں تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, ولد هذا الفیلسوف, یہ فلاسفر جو ہیں, یہ حکیم, یہ کہاں پر پیدا ہوئے؟ معرہ میں, اپنے شریف والدین کے ذریعہ, والدین سے. ٹھیک ہے, بدأ يقرأ الشعر في سن مبكرة حوالي 11 في بلدته معرة النعمان. چنانچہ صرف 11 سال کی عمر میں ہی انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا. پھر سے لوٹاؤں گا میں, متنبی 9 سال کی عمر میں, بشار ابن برد 10 سال کی عمر میں, اور معری 11 سال کی عمر میں. اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے. ثم ذهب للدراسة في حلب, پھر اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, شعر کہنے لگے 11 سال کی عمر میں. پھر پڑھنے کے لیے حلب چلے گئے, اور دوسرے شام کے دوسرے شہروں میں بھی گئے. وکان آیتن فی معرفت التاریخ, جملہ یاد رکھنا ان کے بارے میں, یہ والی عبارت, کان آیتن فی معرفت التاریخ والاخبار, چنانچہ تاریخ, اسی طریقے سے اخبار بھی, وہ تاریخ ایک ہی چیز ہو گئی, اس کے بارے میں ان کا جو نالج تھی اس میں بالکل ایک نشانی تھے. ٹھیک ہے, ایک نشانی تھے. آیتن فی الحفظ وغیرہ اس طرح سے کچھ آتا ہے, تو نشانی تھے اس کی جانکاری کے بارے میں, ہسٹری کے جانکاری کے بارے میں بالکل ایک نمونہ تھے یہ. ٹھیک ہے, نمونہ تھے. اور 11 سال کی عمر میں انہوں نے شعر کہا, اور یہ متنبی کے شعر کے روات میں سے ہیں, متنبی کے شعر کے روات میں سے ہیں, مطلب متنبی کے شعر کے راوی ہیں. یہ چیز بھی اہم پوائنٹ والی ہے کہ متنبی کے شعر کے راوی ہیں یہ. وہ احد, پھر اس کے بعد 392 میں, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, 392 میں کیا کیا انہوں نے؟ غادر المعرہ, معرہ میں جہاں پیدا ہوئے تھے اسے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ بلاد الشام. بلاد الشام میں مطلب ابھی انہوں نے بتایا کہ حلب گئے تھے شروعات میں, تو میں بھی حلب گئے. اسی طریقے سے یہ کہاں گئے؟ مکتبۃ طرابلس, طرابلس کے مکتبے کی بھی انہوں نے زیارت کی ہے. یہ طرابلس کا ایک بڑا مکتبہ ہے, اس کی بھی زیارت کی ہے انہوں نے, طرابلس کی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دراصل معری ہونا کا فی بلاد الشام, چنانچہ شام کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا. کیا علم حاصل کیا؟ حکمت یونانیہ, اسی طریقے سے فلسفہ ہندیہ, انڈین فلسفی, اسی طریقے سے گریک فلسفی. انہوں نے 2 چیزیں سیکھی ہیں, انڈین اینڈ گریک فلسفی, انہوں نے 2 چیزیں سیکھی ہیں, حکمت الینانیہ اور الفلسفہ الہندیہ. چنانچہ انڈین فلسفی سیکھی, اسی وجہ سے اس کا ان پر اثر ہو گیا تھا. اور ابھی آئے گا کہ ان کے دین کے بارے میں کہ یہ جو ہمارے یہاں کے برہمی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یا کہہ سکتے ہیں ہندو لوگ ہیں, ان سے کافی متاثر تھے. پھر اس کے بعد یہ معرۃ النعمان کب آئے؟ 400 میں. کب آئے؟ 400 میں. اور اس کے بعد 449 تک اپنے گھر میں ہی قید رہے. تقریباً 49 لکھے, میں نے 59 لکھ دیا یہاں پر. 449 تک اپنے گھر میں ہی قید رہے. ٹھیک ہے, 449 تک اپنے گھر میں ہی قید رہے, تو گویا کہ 449 سے 50 سال اپنے گھر میں ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, وشرع فی التالیف, اور اس وقفے میں کیا کیا انہوں نے؟ لکھنا شروع کیا. اب دیکھیں سیم چیز, پہلے گھوم کے آگے, جہاں بھی گھوم کے آنا ہوگا. یہی مفکر آدمی, تنہائی والی چیز مفکر بناتی ہے. اکیلے جا کے رائٹر بننا ہے, آتھر بننا ہے, اکیلے زندگیاں گزارو.
तब जाके आप इंग्लिश के ऑथर बनेंगे, ठीक है, तब आप जाके आप अरबिक के ऑथर बनेंगे। इस तरीके से मतलब एक चीज है थोड़ी सी, वो क्या दिखाना चाह रहा हूँ। मिखाइल नईमा भाई को जानते हैं आप? मिखाइल नईमा जब तक न्यूयॉर्क रहे 1931 में या 32 में दोनों मौजूद हैं, जब वापस आए तो उसके बाद अगली तकरीबन 56 साल, 1988 में इनकी वफात हुई, इन्होंने शखरूब में गुजारी, अपने ही गांव में, जिसकी वजह से इनको शखरूब का नासिक शखरूब भी कहा गया। अब उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, उसी टाइम पे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, इसने मिखाइल नईमा ने। तो इन भाई साहब ने जब अलग हो गए, सारी दुनिया को छोड़ के, मुअतज़िलन तमाम दुनिया को छोड़ के ये अलग हो गए, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, शरअ फ़ी तालीफ, इन्होंने लिखना शुरू किया, और मुलाजिमन बैतहु, अपने घर में, वकाना इस्मु कातिबिही, और इनको जो लिखा करता था इनकी जानिब से, इनका कातिब कौन था, अली बिन अब्दुल्लाह बिन अबी हाशिम। कौन था इनका कातिब? अली बिन अब्दुल्लाह बिन अबी हाशिम जो है इनका कातिब था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें, काना अला जानिब मिन अदीब मिन अज़्ज़काई वल फ़हमी व हिद्दत अज़्ज़हनी, कभी कभी इस तरीके की इबारत भी हमें बताती हैं कि इबारत तो मुअर्री के बारे में हमने पढ़ी है और हमारा कभी कभी सवाल बन जाता है। चांचे इंटेलिजेंट थे, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इनकी, समझते थे, ज़हीन थे, याद करने की सलाहियत अच्छी थी, इसी तरीके से इनका जहन काफी रोशन और जहन काफी तेज था। वक़त काना अज़क़द अदमा, जब ये बगदाद से लौटे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इरादा किया इस बात का कि लोगों से अलग हो जाना है। ये कहाँ से इरादा किया था? बगदाद में। जब बगदाद में थे तभी इरादा कर लिया था कि अब लोगों से अलग हो जाना है। खुसूसन बाद अन वरद इलैहि खबर वफातिल वालिदी, और खासकर जब इनको अपने वालिद की वफात की खबर मिली, खासकर तब जबकि इनको पता चला कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, ठीक है। वक़द अज़्ज़ज़ फ़िक्रत ज़िहाबिही अन बगदाद अन्नहु रआ तनाफ़ुसल उलमा व रुऊसा अलल जाह, और ये इसकी वजह और भी क्या हुई कि दुनिया से अलग होना, कि इन्होंने देखा कि उलमा ही आपस में लड़ रहे हैं, मकाम मर्तबे के लिए, शोहरत के लिए, ओहदे के लिए, ये रुऊसा आपस में लड़ रहे हैं, तो चलो अब दुनिया को छोड़ते हैं। वतयक्कना, और उन्हें यकीन हो गया, अन्ना दुनिया कमा हिय मफ्तूरतन अला शुरूरी वद्दवाही, इस दुनिया में ना ये फितरत है, दुनिया में ये सब चलता रहेगा, एक दूसरे की बुराई करना, बुरे कामों में पड़े रहना, इसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ चालाकबाजियों के जरिए लोगों को परेशान करना, चालबाजियों के जरिए लोगों को परेशान करना, ये दुनिया की हकीकत है, और दुनिया को छोड़ दिया। फिर उसके बाद वक़ाल बाद इत्तिज़ालिही बिफ़तरतिन तवीला, और जब काफी लंबी मुद्दत तक लोगों से अलग रहे तो इन्होंने कहा, लजिम तो मस्कनी अरबा मिया, मैं अरबा मिया मतलब 4 साल के बाद हो सकता है, या अरबाईन मिया भी नहीं, चलो जो भी है, तो मैं 4 साल तक जो है अपने घर में रहा। वस्तहत्तु अला अन अतवफ़ा अला तस्बीहिल्लाहि व तहमीदिही, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी जो वफात हो वो अल्लाह की तस्बीह पर हो और अल्लाह की तारीफ पर हो, मतलब अच्छे खासे इबादत गुजार, इबादत करते हुए मेरी वफात हो, इस बात को इन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें वक़द इब्तदा, और मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में इसका एक क्वेश्चन बनाया था। वक़द सर अरबा मियाँ समझ में नहीं आ रहा सर, 400 साल से नहीं, मतलब क्या है कि इन्होंने, वही मैं कह रहा हूँ, मे भी 440 साल भी हो, मे भी 40 साल हो, अगर 4 साल भी है इबारत अगर कोई, तो उसका मतलब ये है कि मतलब ये अभी जब इन्होंने शुरू किया लोगों से अलग रहना, तो 4 साल में इन्होंने कहा, 4 साल के बाद, कि मेरी हमेशा कोशिश रही, मैं 4 साल रहा अलग लोगों से, और हमेशा मेरी कोशिश ये रही कि मेरी मौत जो है तस्बीह और तहमीद पे हो, क्योंकि मरने के बाद थोड़ी कहेंगे, मरने से पहले ही किसी टाइम पे कहा होगा। तो मैं भी उन्होंने 4 साल तक जब लोगों से अलग रहे तो कहा कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं लोगों से अलग रहूंगा, और इसी तरीके से मेरी मौत हो जो तस्बीह पर तहमीद पर हो। और देखेंगे इंशाल्लाह अगर इस कॉल में 40 है तब तो और अच्छा हो जाएगा। तो 40 का मतलब वो नहीं होगा कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट समझेंगे 40, क्योंकि हाँ एग्जैक्ट को क्या जानते हैं, एग्जैक्ट हम ये जानते हैं कि 400 में वापस आए, और वो 49 साल है एग्जैक्ट जो अलग रहे हैं दुनिया से, समझ रहे हैं। वक़द इब्तदा फी शअरिही मुनाजातिल हैवान, चुनांचे अपने शेर में इन्होंने क्या किया है, हैवानों की एक दूसरे से गुफ्तगू, हैवानों की, जानवरों की एक दूसरे से गुफ्तगू को, ये खुसूसियत है इनकी शायरी की, याद रखना, क्योंकि मैंने कहा कि टेस्ट सीरीज में मैंने अपना क्वेश्चन बनाया था, इनकी शायरी की खुसूसियत ये है कि इन्होंने जानवरों की एक दूसरे से गुफ्तगू को, मुहावरात को जिक्र किया है, जैसे मुहावरतुद्दीक वल हमामा, जानवरों का एक दूसरे से, व मुनाज़रतुज़्ज़ेब वश्शात, इस तरीके की चीजों को इन्होंने जिक्र किया है, मतलब कबूतर और इसी तरीके से आपका मुर्गा मुर्गी के, इनकी कैसे कैसे बातें हुई उसका जिक्र किया, भेड़िया और बकरी का क्या क्या इनका मुनादरा हुआ उसका जिक्र किया। वह हुआ अहकमुन नास बादा बित्तीब, मुतनब्बी के बाद सबसे हकीम इंसान है। मुतनब्बी के बाद शायरी में क़ीला इन्नहु कान यहफ़ज़ु मा यफ़हम व मा ला यफ़हम, हसन ज़ियाद की इबारत है। ये तो वो थे जो समझ में आता था वो भी याद कर लेते थे, जो नहीं समझ में आता था वो भी याद कर लेते थे। ऐसा इसलिए बोला जाता है किसी के माइंड को मतलब याद करने में की कैपेबिलिटी अच्छी है, उसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उन्हें समझ में ना आए उनसे याद नहीं होता है।
वलम यमनाहु ज़िहाबु बसरिही, चुनांचे इनकी आंखें, जैसे बशार इब्न बुर्द के बारे में आया था ना कि वो अंधे थे, फिर भी उन्होंने कुछ चीजों की ऐसे वस्फ बयान की है कि अंधे भी, कि जो बीना लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो भी उस तरह की वस्फ करने से कासिर हैं। तो इनको देखें, आंखें नहीं थी फिर भी, बीनाई नहीं थी फिर भी, लम यमनाहु ज़िहाबु बसरिही, इनकी आंख जो चली गई थी ना, उसने नहीं रोका इनको मिन इजादत तशबीह, कि वो कितनी खूबसूरत खूबसूरत तशबीह करें। अंधे होने के बावजूद भी काफी खूबसूरत खूबसूरत तशबीह की है अपनी शायरी में। व मुशारकतिल मुबस्सिरीन फी अलाबिहिम, चुनांचे जो है मुबस्सिरीन के साथ, मतलब देखने बीना लोगों के साथ उनके खेलों में ये शामिल हुआ करते थे। इसी तरीके से मुझे याद पड़ता है, शायद इस तरीके का कोई सवाल बन चुका है, चुनांचे ये देखें, फ़क़त काना युजीदु लअबन नर्दी व शतरंज, चुनांचे वो खेल जहां पर गोटे मारना होती है, गोटे इधर उधर करना होती है, जो शतरंज में होता है, तो मतलब देखने वालों का काम है ना, ये उस तरीके के कामों में लोगों के साथ शरीक होते थे। और इसी तरीके से जो भी खेल कूद की चीजें हैं, वयदखुलु फी कुल्लि बाब मिन अबवाबिल हज़्ल वल जिद्दी, जो भी खेल कूद की मजाक की चीजें हैं वो लोगों के साथ करते थे। आशल मुअर्री उसके बाद एतिज़ालिही ज़ाहिदन फी दुनिया, दुनिया से अलग होकर इन्होंने जिंदगी गुजारी, मुअर्रिदन अन लज़्ज़ातिहा, दुनिया की लज़्ज़तों से दूर होकर। चुनांचे ये बातें याद रखना इनका, ला यअकुलु लहवल अहवान, जानवर का गोश्त नहीं खाया इन्होंने पूरे 45 साल, वही 49 में से 45 साल नहीं खाया होगा आखिर का, ठीक है। वला मा यंतजुहु मिन सुमनिन, ठीक है, वलबनिन औ बीदिन औ असलिन, मतलब जानवरों से जो भी निकलता है वो नहीं खाते। जो आप देखिए शाकाहारी, वो अंडे वगैरह भी नहीं खाएंगे, वो आपका शहद नहीं खाएंगे, वो आपका दूध नहीं पिएंगे, वो आपका, तो मतलब हो सकता है ये एक्सट्रीम दर्जे पे पहुंचे हुए हों शाकाहारियत की, ठीक है, लेकिन ये पता चला कि ये आपके वेजिटेरियन थे, ठीक है, जानवरों का नहीं खाते थे, ना उनका गोश्त, ना उनका जो है आपका घी खाते थे, ना उनका दूध, ना उनके अंडे, ना उनका शहद। वला यलबसु मिन सियाबि इल्लल खशिन, और इसी तरीके से नरम कपड़े भी नहीं पहनते थे, कपड़े सिर्फ जो मोटे खुरदरे कपड़े हों, ठीक है, ताकि दुनिया की लज्जत से फायदा ना उठा पाए। ये क्या लिखा था, मुअरिदन अन लज़्ज़ातिहा, दुनिया की लज्जतों से दूर होकर इन्होंने आपका जिंदगी गुजारी है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें फिर उनकी वफात कब हुई है, 86 साल की उम्र में। 86 साल की उम्र में आप उसको गिन के भी देख सकते हैं कितना बनता है, 463 से 49, 86 बनेगा क्या, बनेगा, ठीक है। वदुफिन फी मंजिलिही बिमारतिन नोमान, और अपने घर में ही इनको दफन किया गया जो कि मारतिन नोमान में था, अपने घर में ही दफन किया गया जो कि मारतिन नोमान में था। अब ये बात याद रखें, लम्मा माता, जब इनकी वफात हुई है, माता वक़फ़ अला क़ब्रिही ज़ुहा सनीना समानीना व मियत शायर, तकरीबन 180 शायर जो है इनके, 180 शायरों ने इनकी जनाजे की नमाज पढ़ी है, जिनमें फुक़हा भी थे, जिनमें मुहद्दिसून भी थे और मुतसव्विफीन भी थे। फुक़हा, मुहद्दिसून, मुतसव्विफीन भी थे। इस तरीके की चीजें मैं बताऊंगा। कुछ लोगों के दफन के ताल्लुक से कुछ चीजें होती हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है, किस तरह हो सकता है, मतलब कुछ लोगों की चीजें होती हैं कि उनका मरना कुछ अलग तरीके से है, उनका दफन होना कुछ अलग तरीके से है। उनमें से खास तौर से एक बंदे आते हैं हमारे बशार का मरना थोड़ा सा अलग तरीके से है, क्योंकि बताया कैसे इनको मारा गया था, ठीक है, और इनकी काफी बदनामी हुई थी, तोहमत लाई गई थी। तो इनके बारे में कहा गया, लम यदहब अहदुन लिदफनिही, कोई बंदा भी इनको दफन करने के लिए नहीं गया, में भी फेंकवा दिया गया, जो भी करा हो, तो कोई बंदा भी इनको दफन करने के लिए नहीं गया, ठीक है। देखें, इस बारे में हो गया, बशार के बारे में हो गया। यहाँ मुअर्री के बारे में क्या आया, तकरीबन 180 बड़े बड़े लोगों ने, ये 80 टोटल नहीं थे, बड़े बड़े लोगों ने इन पर नमाजें पढ़ी हैं, शायर, ठीक है, 180 शायर, जिनमें फुक़हा भी थे, मुहद्दिसीन भी थे, मुतसव्विफीन भी थे। तो एक मुअर्री की बात हो गई। इसी तरीके से एक पढ़ेंगे हम साहिब ने अब्बाद को। तो साहिब ने अब्बाद को जब दफन किया गया तो उनके बारे में आता है कि रय के दरवाजे बंद कर दिए गए, मतलब छुट्टी कर दी गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। इसी तरीके से जब साहिब ने अब्बाद को दफन किया गया तो उनके जनाजे में उस वक्त जो बादशाह थे या खलीफा या अमीर थे, जो अज़दुद्दौला फ़खरुद्दौला करके शायद फ़खरुद्दौला थे, तो वो उनके जनाजे में शरीक हुए थे, किसके, साहिब इब्न अब्बाद के। इसी तरीके से एक और बताऊं दफन के ताल्लुक से आपका बदियुज़्ज़मान अल-हमज़ानी का बताऊंगा। किसका बताऊंगा, बदियुज़्ज़मान अल-हमज़ानी को याद तो आ गया होगा आपको, हसन ज़ियाद अगर पढ़ी होगी। इनके बारे में आया कि इनको दफन कर दिया गया था। अचानक इनको पत्नी बहुत ज्यादा शराब पिया क्या था, अचानक इनको दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद इनको पता चला कि रात में ये चीख मारी इन्होंने, रात में चीख मारी, इनको होश आया। लेकिन उसके बाद जो है, चीख मारने के बाद जब लोग वापस आए और इनकी कब्र को उखाड़ा, इनकी कब्र को खोदा, तो पता चला कि ये फिर से मर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका कुछ वाकया है।
اور ایک اور بات یہ ہے کہ محمود درویش جو ہیں وہ گرچہ عصر حدیث کے ہیں لیکن ان کی وفات کا بھی قصہ بڑا وہ ہے کیونکہ وہ فلسطین کی جان ہے، جان فلسطین کی. آج بھی ان کے شعر سے اسرائیل جو ابھی جنگ ہوئی تھی نا 2020 میں ہوئی تھی 19 میں، اس کی وجہ سے ان کے شعر کو، ان کا شعر جو ہویہ بطاقت الہویہ جو ان کا ہے، یہ ایگزام میں بھی آتا ہے، بطاقت الہویہ جو ان کا قصیدہ ہے پی ایچ ڈی کے ایگزام میں آتا ہے، یہ بطاقت الہویہ آج بھی ان کو برا لگتا ہے. تو مطلب وہ شعر تھے فلسطین کے شعر تھے جس کی وجہ سے ان کو شاعر المقاومہ فلسطینیہ بھی کہا جاتا ہے محمود درویش کو. تو ان کی بھی تقریباً 3 دن کی چھٹی رکھی گئی فلسطین میں جب ان کی وفات ہوئی، اور یاسر عرفات شاید یا جو بھی اس وقت ہوں گے بادشاہ، جو رئیس ہوں گے پریزیڈنٹ، وہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بتا دیا تقریباً وفات کا دفن کا چیزیں، کچھ ایسی سملر چیزیں. وقت اوصا، اسی طریقے سے انہوں نے، اور یہ بھی ایک سملر چیز ہے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وصیت کر جاتے ہیں کہ ایسا کر دینا ایسا کر دینا، کچھ لوگ الگ الگ وصیت کرتے ہیں، تو کچھ شعر کی بھی وصیت بھی ہوتی ہے کہ میرے قبر پہ یہ والا شعر لکھوا دینا. تو انہوں نے کہا تھا، اور یہ سوال بہت بار بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری قبر پہ یہ شعر لکھا جائے، ہذا جناح ابی علیہ، ٹھیک ہے، وما جنیت علی احد، یہ تو میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا. وہ تو پورا شعر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا معنی ہے اس کا، کیا میننگ دینا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ شعر جو ہے کئی بار آ چکا ہوگا، اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، ابو العلا المعری کے بارے میں آتا ہے، لما ماتا جب ان کی وفات ہوئی، انشد رثاہ علی قبرہ شعراء، تو ان کی قبر پر بہت سارے شعراء نے مرثیہ کہا، تقریباً 70 سے زیادہ شعراء نے، تقریباً 70 شعراء نے ان کی قبر پر مرثیہ کہا تھا جب ان کی وفات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جب ان کی وفات ہوئی تھی. یہ چیزیں یاد رکھ لینا کیونکہ یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ بات کس نے کہی ہے، یاقوت الحموی نے، قفطی نے، ذہبی نے، مطلب ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا بتایا. وقد اختلف الناس فی عقیدتہ، اسی طریقے سے لوگوں کو ان کے عقیدے میں بھی اختلاف ہے، ان کے عقیدے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کس عقیدے کو ماننے والے تھے. یہاں پر دیا ہوا ہے کچھ، اور شاید حسن زیاد سے میں نے اٹھایا ہے کہ یہ ملحد ہیں، چنانچہ یرا رائے البراہمہ، چنانچہ جو انڈیا کے جو براہمہ وغیرہ ہیں ان کی طرح ان کی رائے تھی. ایک بات تو یہ ہو گئی، ملحد ہیں، براہمہ کی طرح ان کی سوچ تھی. دوسرا یہ ہے کہ ان کا شعر جو ہے صوفیہ کے کلام کی طرح ہے، لہو باطن و ظاہر، ان کا شعر جو ہے صوفیہ کے کلام کی طرح ہے. تیسری بات کیا ہوئی کہ ان کے اشعار جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اشعار غلط اشعار ہیں، جس میں صوفیہ کی بات آتی ہے، جس میں براہمہ کی بات آتی ہے، یا ملحدین کی جو بو آتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ شعر ان کے نہیں ہیں، مدسوسۃ علیہ من اعدائہ، وہ تو شعر ان کی جانب سے، ان کے دشمنوں کی جانب سے ان کو بگاڑ دیا گیا، یا کہہ سکتے ہیں منحول ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اول مجموعۃ شعریہ، اب دیکھیں ان کی کتابوں کی شروعات ہوتی ہے تو ان کا پہلا مجموعہ شعریہ، پہلا شعریہ مجموعہ کیا ہے، وہ دیوان سخت الزند ہے. تو سخت الزند مشہور ہے، بہت بار ایگزام میں آتا ہے، یاد رکھ لینا. سخت الزند یہ بہت بار ایگزام میں آتا ہے، یہ ان کا دیوان ہے. کبھی کبھی ایسے بھی چیزیں آتی ہیں کہ سوال میں بتائیں کہ سخت الزند ہے کیا، یہ سخت الزند ہے کیا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا دیوان ہے ابو العلا معری کا. اسی طریقے سے کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ بتائیں معری کا پہلا دیوان کیا ہے، تو وہ سخت الزند ہے. اس کے بعد دوسرا دیوان کیا ہے، دوسرا دیوان ان کا ہے لزوم ما لا یلزم، یہ بھی مشہور ہے. پہلے والا سخت الزند میں مشہور، دوسرا لزوم ما لا یلزم، یا اس کو اللزومیات بھی بولا جاتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ صاحب اللزومیات، یہ دیوان بھی مشہور ہے. یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں، یہ چیز یاد ہی ہونا چاہیے ہر قیمت پہ. اگر نام آئے نا معری کا تو آپ کا سخت الزند ذہن میں آئے، آپ کا لزومیات ذہن میں آئے. آپ کا تیسرا جو کام ہے وہ رسالت الغفران تو آپ کے ذہن میں آنا ہی آنا چاہیے. سب سے مشہور ہے رسالت الغفران، ٹھیک ہے، سب سے مشہور ہے، اور آیا بھی ہوا احد الکتب الاکثر فاعلیتا، سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی ادب عربی میں، تراث عربی میں یہ رسالت الغفران ہے. اور اسی کتاب کے تعلق سے آپ کا ایک سوال آیا تھا ایم اے کے جے این یو کے، ٹھیک ہے، جے این یو کے ایم اے عربک انٹرنس ایگزام میں، کہ اور اس کی عبارت کیا ہے. اس کی عبارت جو ہے حسن زیاد نے بھی ذکر کی ہے کہ ہوا کیا ہے وہ، ٹھیک ہے، ہوا شبیہتن یا شبیہتن ہے کہ یہ مشابہ ہے دانتی کی ملحات الہیہ کی طرح. ایک کتاب ہے دانتی کی، یہ لوگ فلاسفر وغیرہ یا تھنکر وغیرہ ہیں، تو دانتی کی ایک کتاب ہے الملحات الالہیہ، ایک کتاب ہے الملحات الالہیہ، اس کی طرح یہ کتاب ہے. اسی طریقے سے ملٹن کی ایک کتاب ہے، ملٹن کی ایک کتاب ہے، اس کی طرح جو ہے رسالت الغفران کتاب ہے، اس کی طرح رسالت الغفران کتاب ہے. یہ چیز جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھ لینا. میں انشاءاللہ وہ عبارت حسن زیاد سے اٹھا کے میں آپ کے کریش کورس میں شیئر کر دوں گا کل، ٹھیک ہے. یاتی کتاب فقرات، تو یہ 3 کتابیں، پہلے 2 دیوان، نمبر 1 سخت الزند دیوان ہے، یہ یاد رکھ لینا. لزومیات دیوان ہے، یا لزوم ما لا یلزم، دونوں میں سے کوئی نام لے لے، یہ دیوان ہے. پھر اس کے بعد رسالت الغفران، یہ رسالہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد رکھنا.
رکھنا. اور رسالۃ الغفران کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ رسالہ جو ہے تقریباً جو ہے جاہز کے جو رسالۃ التربی وغیرہ ہیں اس انداز کا لکھا گیا ہے, یا اس میں جاہز کی تھوڑی سی پیروی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب ہے, ایک کتاب کیا ہے, فقرات یا فترات کر کے یا فصول وقایات کر کے, ان دونوں میں سے کوئی نام یاد کر سکتے ہیں, یعنی دونوں یاد کریں پھر, کیونکہ کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے, لیکن یہ کتاب ایک ہی ہے, اس کو یاد رکھیں. اسی طریقے سے کس پر مشتمل ہے, یہ مواعظ پر مشتمل ہے, مواعظ نصیحتیں وغیرہ ہیں. اور ایک اور کتاب ہے ان کی العیق والغصون, جو کہ آپ کے تقریباً 100 جلدوں سے زیادہ پر ہے, 100 جلدوں پر زیادہ پر ہے. اسی طریقے سے یاد کریں جب ہم پڑھ رہے تھے ان ٹکڑی کو, جو ٹکڑی عصر عباسی کی ہے, کون, آپ کے ابو تمام, ٹھیک ہے, جن کا نام ہے حبیب, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا متنبی جن کا نام ہے احمد, اس کے بعد ہے بہتری جن کا نام ہے ولید, ٹھیک ہے, ان کو ہم پڑھ رہے تھے. تو میں نے بتایا تھا کہ ان تینوں کی شرح ایک بھائی نے کی ہے. وہ کون سے بھائی ہیں, وہ بھائی ہیں آپ کے معری, چنانچہ انہوں نے عبس الولید لکھی, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ذکر حبیب لکھی, اسی طریقے سے معجزہ حبیب, معجزۃ احمد یا معجزۃ احمد, جس میں متنبی کے دیوان ہیں, ابو تمام کے دیوان ہیں, اسی طریقے سے بہتری کے دیوان ہیں, ان کے متعلق گفتگو کی ہے. اب میں نے نام اوپر لکھ دیا, دیکھیں ابو تمام کا نام کیا ہے, حبیب, تو ذکر حبیب سے مراد یہ کیا ہوگا, یہ ابو تمام کی ہوگی کتاب, ابو تمام کے دیوان کی شرح. پھر اس کے بعد میں نے متنبی کا نام کیا لکھا, اوپر احمد لکھا متنبی کا نام, تو یہاں پر معجزۃ احمد کیا ہوگی, تو معجزۃ احمد جو ہے آپ کا متنبی کی شرح ہوگی. پھر اس کے بعد عبس الولید کیا ہوگی, تو عبس الولید جو ہے آپ کا یہ بہتری کا نام ہے, تو بہتری کے دیوان کی شرح ہوگی. اور تھوڑا کچھ نقد بھی کیا ہے کچھ چیزوں پہ, وہ بھی یاد رکھیں گے. آپ دیکھیں 3 چیزیں ہو گئیں. نمبر 1 2 دیوان یاد کریں, سخت الزن الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ مشہور ہیں, اور دوسرا آپ کا لزومیات ہو گیا, تیسرا ہو گیا رسالۃ الغفران, کافی مشہور ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کا جو ہے وہ رسالہ ہے. پھر اس کے بعد نمبر 1, پھر اس کے بعد چوتھے نمبر آئے گا نا, چوتھے نمبر پہ آئے گا عبس الولید, ٹھیک ہے, عبس الولید کو یاد کر لیں. اس کے بعد آپ کا ذکر حبیب اور معجزۃ احمد یاد کر لیں. پھر اس کے بعد ان کے رسالے بھی ہیں, ان کے رسالے, ایک تو رسالۃ الغفران سب سے ٹاپ پر بھی ہے, کیونکہ رسالے کے بارے میں نے بتایا, رسالے عبد الحمید الکاتب بھی ہیں جن کو پڑھیں گے, رسالہ جاہز کا بھی ہے, اسی طریقے سے ابن شہید کا بھی رسالہ ہے, اسی طریقے سے ان کا بھی رسالہ ہے. تو 4-5 لوگ رسالے والے ہو گئے. تو گویا کہ آپ کو بیٹھانا ہے اپنے ذہن میں کس کا رسالہ ہے کس کا نہیں ہے. تو ان کے ایک رسالہ تو رسالۃ الغفران, وہ تو کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ وہ بہت مشہور ہے, لیکن رسالۃ الملائکہ بھی ہے ان کا, رسالۃ الحنا بھی ہے ان کا. وہ کیوں میں نے ایسا بتایا, کیونکہ آپ کو پتا ہے الرسالہ الجدیہ, رسالہ الحزلیہ کس کا ہے, ابن زیدون کا ہے, ٹھیک ہے, رسالہ الجدیہ, رسالہ حزلیہ. جبکہ بہت سارے رسالے, رسالۃ الصید, ٹھیک ہے, وہ کس کا ہے, وہ آپ کا عبد الحمید الکاتب کا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رسالۃ التواب والزواب, وہ کس کا ہے, ابن شہید کا ہے. اسی طریقے سے جاہز کے بھی رسالے ہیں. تو آپ کو پتہ لگانا ہے کہ رسالے کن کن بندوں کے ہیں. میں نے آپ کو سب کا نام بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو موٹی مشہور کتابیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں گے. پھر اس کے بعد ان کا دیوان الحماسہ, حماسہ جو ہے جو دیوان ہے اس کا بھی, اس کی شرح ہے ان کی. اور ایک ہے ضوء السخت, جو ہے ضوء السخت کیا ہے, تو ضوء السخت کے بارے میں بتایا, جو ان کا خود کا دیوان ہے, ان کا سخت الزن, اپنے دیوان ہی کی شرح کی ہے. اسی طریقے سے ان کا ایک اور تیسرا رسالہ غیر معروف میں, یا پھر ٹوٹل میں چوتھا رسالہ, وہ کون سا ہے, رسالۃ الساحل والشاہد. تو ان تینوں رسالوں کو الگ کر کے بھی لکھ لینا. باقی میں نے 6 کتابیں آپ کو مشہور بتائیں, ان کو یاد کر لینا, ٹھیک ہے. باقی یہاں پر ختم ہوا. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. باقی کمنٹ دیکھ کے انشاءاللہ جواب, کمنٹ تو ہے نہیں کوئی, ٹھیک ہے, کوئی کمنٹ نہیں ہے. کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں, جو لوگ بول سکتے ہیں, باقی جو جن کو بولنا ہو وہ بولیں. دیکھیں یہ 2 میں بھی کافی ٹائم لگ گیا, 2 میں بھی کافی ٹائم لگ گیا, حالانکہ ایک اور بندہ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے. سر کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, شاید اتنا اہم نہ ہو. جی سر جیسے آپ ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے, آپ کے یوٹیوب میں میں نے دیکھا تھا کہ آپ جب PYQs وغیرہ حل کرتے ہیں تو 5-6 منٹ میں پورا 100 جو سوال ہوتے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں. تو سر یہ مطلب اس کے لیے کیسی وہ کی جائے محنت, کی یہ ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے, ساری چیزیں مستحضر رہیں ذہن میں, کیا کر لیتے ہیں؟ اصل میں اس کے لیے میں کچھ بتا نہیں سکتا. میں آپ کیا بتاؤں, میں نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہوتا ہے, لیکن اگر میں نے کوئی کوشچن پیپر دیکھا, شاید میں نے کہیں بتایا ہے, تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ کوشچن آیا ہے, ٹھیک ہے. پھر شاید جو PYQs میں نے ایک بار دیکھ لیا یا MCQs بھی ایک بار دیکھ لیا, تو شاید میرا غلط نہیں ہوگا, بہت کم چانس ہوں گے کہ میرا غلط ہوگا, ٹھیک ہے. اس لیے میرے پاس, مجھے نہیں پتا کوئی ٹیکنک ہے نہیں ہے, لیکن میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ ایک بار میں PYQs دیکھ لوں تو شاید وہ ذہن میں پھنس جاتا ہے میرے, ٹھیک ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ وہ کوشچن آیا تھا, بتاتا ہوں نا میں,
आपको कि ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ऐसे ही हो जाता है। फिर अब क्या होगा इसमें, जब इतनी चीजों के बारे में, माना इब्न रूमी के बारे में अगर काफी बड़ी नॉलेज है, मोटी मोटी चीजें सब क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्या बताऊं, हम उसे भूल सकते हैं? कभी नहीं भूलना चाहिए ना, जब वो पीवाईक्यूज में भी आ चुका है। तो करना क्या है, पीवाईक्यूज को, हाँ पीवाईक्यू ताल्लुक से बताऊंगा मैं, पीवाईक्यूज के ताल्लुक से आप जो है पढ़ें, कई बार याद करें, हमेशा पीवाईक्यूज पढ़ें, हमेशा, हर दिन 30 मिनट ऐसा निकालें, हर दिन पढ़ना है, ठीक है, हर दिन पढ़ना है। गर्चे हमारे अभी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज नहीं है, मेरा इरादा है कि यूनिट वाइज पीवाईक्यूज मैं दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं, बल्कि मतलब मैं काम करूंगा तो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, आने वाली नस्ल को मिलेगा वो। इसी तरीके से आपने पीवाईक्यूज को क्या करना है, अभी एक वीडियो मैंने बनाई है, स्लेट का एग्जाम हुआ था, वो मैंने वीडियो अभी बनाई थी मगरिब बाद, और उसको मैं डालूंगा। स्लेट का एग्जाम हुआ था, वहां पर मैंने बताया है, या उससे पहले की पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, वहां पर असल में सवाल क्या हुआ था, स्लेट में सवाल ये था कि जो अनासरुल अदब अल अर्बा, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, अनासरुल अदब अल अर्बा, 3 को उन्होंने ऑप्शन में ऊपर दे दिया इबारत में ही, और चौथे बताया कि चौथा कौन सा है, तो उसमें उसलूब था। तो मैं बताता हूं, पीवाईक्यूज को जब आप सॉल्व कर रहे हो ना भाई साहब, तो उनसे वन लाइनर नोट बनाएं। ये मुझे बड़ा अच्छा मुझे आइडिया लग रहा है, मैं तो जरूर करता, वन लाइनर नोट बनाएं। मुझे नहीं पता कि मैंने कई बार बोला है अपनी वीडियोस में, और बच्चों को समझ में आया है नहीं आया, मुझे नहीं पता कि ये फिक्रा पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया। मेरे आइडिया कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सवाल बना हुआ है कि इनमें से इसके बारे में बताएं, ठीक है, उसके बारे में बताएं। अब आपको उस क्वेश्चन से जो भी नॉलेज मिल रही है उसके वन लाइनर नोट बनाए। माना पहला क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पर एक लाइन में लिख लिया कि इमरुल कैस का जो लक़ब है वो मलिकुद दिल्लील है, या भी जो मैंने क्वेश्चन बताया कि अनासुरुल अदब अल अर्बा, ये हैं, ये वन लाइनर नोट बनाओ हर क्वेश्चन से। फिर आपको पीवाईक्यूज भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, एक बार में अपना वन लाइनर नोट बनाएं, और मुझे ऐसा लगता है काफी बेहतरीन नोट होंगे ये, बहुत बेहतरीन। और इसको ईयर वाइज बना लीजिए, कोई मसला नहीं है। दिसंबर 2004 का क्वेश्चन पेपर उठाएं, या जून का अगर होगा तो दिसंबर 2004 का क्वेश्चन पेपर उठाएं, वहां पर जो भी मालूमात है उसके वन लाइनर बनाएं। कभी कभी क्या होता है, वन लाइनर कैसे बनेंगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि लैसा मिन मुअल्लफाती मनफुलुती बोल देता हूं, या लैसा मिन मुअल्लफाती अक्काद की मुअल्लफात में से नहीं है, ठीक है। या भी जिनको हमने पढ़ा, इनको पढ़ा हमने, इन मुअर्री साहब को, उन्होंने कह दिया कि लैसा मिन मुअल्लफातिल मुअर्री, ये मुअर्री के मुअल्लफात में से नहीं है, जिसमें से आपका आ गया सख्तुज़्ज़न्द आ गया, ठीक है, सख्तुज़्ज़न्द आ गया। इसी तरीके से रिसालतुल मलाइका आ गया, ठीक है, रिसालतुल मलाइका आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ गया आपका रिसालतुल गुफरान आ गया, ठीक है, उसके बाद रिसालतुल गुफरान आ गया, और चौथे नंबर पर आ गया आपका जवाबे व तवाबे आ गया। तो क्या पता चला, यहां से इस क्वेश्चन से 2 लाइन के आपका वो बन सकता है नॉलेज। 2 लाइनर की कैसे बनेगी, आपको एक लाइन ये बनेगी कि हाँ हमें पता चला कि मिन मुअल्लफातिल मुअर्री, एक लाइन क्या बनेगी कि मिन मुअल्लफातिल मुअर्री, ये सख्तुज़्ज़न्द, रिसालतुल मलाइका, रिसालतुल, ये मुअर्री की मुअल्लफात में से है। एक लाइन ये बन गई। दूसरी लाइन ये बना दो जो अलग है, वो किसकी है कि रिसालतुत तवाबे व जवाबे, जो इस ऑप्शन में गलत है वो किसका है, वो आपका इब्न शुहैद का है। तो वन लाइनर जो है, मुझे जो आइडिया अभी जल्दी आया 10-15 दिन पहले, जो मेरे टाइम पे मुझे नहीं आया था, अब आया है, जिसकी वजह से मैं काफी इसको एडवोकेट कर रहा हूँ, काफी इसकी वकालत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सच में बहुत मुफीद होगा, बहुत ज्यादा मुफीद होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मुफीद होगा वो, और आगे जाके उसको आप यूज भी कर सकते हैं वन लाइनर के तौर पे, कोई किताब वगैरह। हालांकि जब हम खुद तैयारी करना चाहिए तो किताबों की नहीं सोचना चाहिए हजरत। मैं चूंकि बाद में शामिल हुआ था, अब तक कितने दर्स हुए उनकी तफसील में मिल जाती तो अच्छा रहता। तो अब तक जितने भी दर्स हुए हैं वो जो है वाइज ऐप पे रिसोर्सेज में रिकॉर्डेड में मौजूद हैं। एक मौजूद नहीं है, उसको मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा, काफी दिन से इंशाल्लाह बोल रहा हूँ, अभी तक डाला भी नहीं है, ठीक है। तो वाइज ऐप पे वहां पर रिकॉर्डेड मौजूद है। पूरा यूनिट 1 हमारा खत्म हो चुका है। यूनिट 1 के ताल्लुक से आपके पास कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो उसको आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया तो ही थोड़ा बहुत कुछ? जी सर समझ में आया सर। एक जो आपने नोट सर डालने के लिए कहा था, उसको अगर डाल दें तो बहुत बेहतर हो सर। हाँ, मैंने बताया कल मिल नहीं पाया, मैं आज फिर से देखता हूँ इंशाल्लाह। एक चीज और मेरे जहन में आई पीवाईक्यूज के ताल्लुक से, एक चीज जो मैंने काफी की थी, माना पीवाईक्यूज को निकलवा लो आप, या अब भी मैं करता हूँ कुछ चीजों में पीवाईक्यूज में, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके पीवाईक्यूज में ऐसे ही एग्जाम के तौर पे लिखता हूँ, पूरा लेता हूँ कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो आप लोग भी, और मैंने आपके जेआरएफ के टाइम पे भी किया था। माना हमने ये उठाया 2004 का 10 का, ठीक है, दिसंबर 2004 का, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ये वाला वो टाइम है, 50 क्वेश्चन होंगे। अब आप जो है उस किताब में, किताब तो खाली होगी, या में भी आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं, कोई बुरा आइडिया नहीं है, प्रिंट करा के निकाल लें, अच्छा रहेगा। अलग अलग करके इकट्ठे ना निकलवाएं, अलग अलग निकलवा लें।
5 निकलवा लें एक साथ कि 5 हम बाद में निकलवा के लाएंगे, ठीक है, 10 निकलवा लें कि और उसके बाद में लेके आएंगे, मतलब फिर से निकलवा के लेके आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हम आज देखें, हर दिन एक यूज कर सकते हैं कि 2004 का आज मैं सॉल्व करूंगा, आपने 2004 का सॉल्व किया, अब आप देखें पूरा एग्जाम की तरह इसको लें कि आधा घंटे में करूंगी, 60 घंटे में करूंगा, और उसके बाद देखें कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। जो सही हुए तो क्यों सही हुए, मेरी नॉलेज कहाँ से आई, क्या मैंने अभी पढ़ा है या मदरसे में मेरी नॉलेज काम आई, हो सकता है बलागा वाली मदरसे की नॉलेज हो और भी नॉलेज हो। ये गलत हुए तो क्यों गलत हुए, ये गलत हुए तो क्यों गलत हुए, क्या मैंने पढ़ा नहीं है अभी, एक तो ये हो सकता है क्योंकि अभी शुरुआत है आपकी, पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो है लेकिन भूल गई मैं, और भी कोई बहुत सारे रीजन है, क्या चल रहा है मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो वो सब करना है आपको। इसके लिए मैंने क्या बोला, ये फिक्रा क्या है, ये वाला फिक्रा क्या है कि पीवाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट लो, पीवाईक्यूज को एज अ क्वेश्चन पेपर लो। अगर ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। सर जो आपने एक बार बोला था कि एक ऐप है जो अरबिक पीवाईक्यूज वगैरह फराहम करता है, तो उसको अगर सारे उसके 14 या कितने हैं आपने बताया था, तो उसको सारे निकाल के उसको प्रिंट पीवाईक्यूज नहीं, उनके अपने एमसीक्यूज हैं, मैंने अभी वीडियो डाली थी, आप देखें, मैंने कई वीडियो डाली थी उस दिन, उनमें से एक सरप्राइज वाली थी, उसी की लिंक उसी में है उस वीडियो में, ठीक है। जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने कई वीडियो शेयर की थी ना, परसों या कल पे काफी वीडियो शेयर की थी मैंने क्रैश कोर्स में, तो उसकी सबसे पहली वीडियो यही थी, सरप्राइज करके जो मैंने बोला था, क्योंकि मुझे पता चला और मैंने शेयर किया था कि अभ्यास टेस्ट करके एक है, उस ऐप को डाउनलोड करें, तकरीबन 11-12 मॉक टेस्ट वहां पर मौजूद हैं, और उससे मतलब कुछ हो ना हो, एक तो नॉलेज तो जरूर आ जाएगी ना, नॉलेज आपको हो जाएगी उसकी, तो वो ऐप डाउनलोड कर लें अभ्यास टेस्ट करके, और उसको भी मतलब उसके भी नोट बना लें, क्योंकि वहां पे भी काफी नॉलेज दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन के बाद पे, ठीक है।